আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ফ্রি সেশনে এবং আমি আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব হ্যান্ড রাইজ করার জন্য আপনারা যারা হচ্ছে মক দিতে চাচ্ছেন, যারা হচ্ছে রেগুলার ব্যাচের আছেন এবং আপনারা ফ্রি সেশনে জয়েন দিয়েছেন তারা কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন, এবং যারা হচ্ছে স্পেশাল ব্যাচের আর ফাইল প্রসেসিং স্টুডেন্টস আছেন তারা হচ্ছে কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন না। এবং আপনাদের সবাইকে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করব হ্যান্ড রাইজ করার জন্য, আপনাদের মক নেওয়া হবে। আমি আবার বলছি, আপনারা যারা স্পেশাল ব্যাচের আর ফাইল প্রসেসিং স্টুডেন্টস আছেন তারা হচ্ছে কাইন্ডলি হ্যান্ড ডাউন করে দিবেন, বিকজ আপনাদের হচ্ছে আজকে মক নেওয়া হবে না। আজকে হচ্ছে যারা রেগুলার ব্যাচের আছেন এবং হচ্ছে ফ্রি সেশনে আমাদের জয়েন দিয়েছেন, এখানে অনেকে দেখতে পারছি 26+ হচ্ছে জয়েন আছে, তো আমি সবাইকে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করব হ্যান্ড রাইজ করার জন্য, মক দেওয়ার জন্য। বিশাল আহমেদ স্যার, আপনি কি আছেন? জি ম্যাম আছি। ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওকে স্যার, ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। আপনি হচ্ছে গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করুন। Okay ma'am. Good morning officer, how are you doing today? Good morning, I'm doing great. Please pass my 20 and passport. Sure, here it is. Have a look officer. Okay, why USA? Sir, I can't hear you. Am I audible? ম্যাম আমার নেট প্রবলেম ম্যাম, কারেন্ট নাই তো এই কারণে সমস্যা হচ্ছে। Now I can hear you, so please start your presentation. তো ম্যাম কি আবার কি গ্রেডিং দিয়ে শুরু করব? এখন শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি, আপনি হচ্ছে স্টার্ট করুন। আচ্ছা। Good morning officer, how are you doing today? Good morning, I'm doing great. Passport. Sure, here it is. Officer, have a look. Okay, why USA? Officer, I want to register to pursue bachelor's in mechanical engineering, University of Bridgeport. Okay, why did you choose this particular university? Officer, I chose University of Bridgeport because it offers a well-known program that combines both theoretical knowledge and practical experience. Because it offers hands-on experience. This program, this varsity's faculty strong academic background industry experience will help me gain valuable insights and prepare me challenges in the engineering sector. Officer, additionally, I receive academic merit of $15,000, which recognizes my academic potential and strengthens my confidence in choosing Bridgeport. How did you learn about this university? Officer, I found the University of Bridgeport through online research and recommendation. The strong engineering curriculum, state of the Sir, I can't hear you. Could you repeat your answer? How did you learn about this university? Hello. How did you learn about this university? Officer, I found the University of Bridgeport through online research and recommendation because it offers a well-known program that combines both theoretical knowledge and practical experience. And why mechanical engineering? Officer, I chose mechanical engineering because its solid foundation in both theoretical and practical aspects of engineering. This program will prepare me to make meaningful contributions to the engineering industry. I believe this program will make meaningful contributions to the sector. What is your future plan? Officer, after completing my bachelor's degree in mechanical engineering, I will become mech in my home country. After that, my goal is to secure position as a mechanical engineer with a reputable company like General Electric, Siemens, or Tesla. I aim to work on designing and improving mechanical systems.
Okay. And who's gonna funding you? Officer, my father is sponsoring my education, so will be responsible all is covering expenses while I pursue my studies in the US. Tell me details about your sponsor. Sure, officer. Officer, my father is a coal businessman in the coal industry, where he oversees the procurement, distribution, and management of coal supplies. He is responsible for ensuring the efficiency of his business. He is handling both logistics and client relations. He employs around 30 to 40 individuals. His monthly income Yes. ranges around from $5,000 to $6,000, which total approximately $60,000 to $72,000 annually. Okay, your interview date? And 21st July. July. Yeah, ma'am. Okay, sir. 21st. This is your 214B. I'm not approving your visa. Sir, আপনার হচ্ছে আপনি হচ্ছে গ্রিটিংসটা অলদো একটু ভালো ছিল, বাট আপনার ইচ অ্যান্ড এভরি কোশ্চেন উপর ওয়ার্ক করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করেছি ওয়াই ইউএসএ, ওখানে আপনি জাস্ট বললেন আই ওয়ান্ট টু গো ইউএসএ টু পারসিউ মাই, একটা সাবজেক্ট নেম বলে ইউনিভার্সিটি নেম বলেছেন, দ্যাটস ইট। বাট এটা না, আমি জানতে চেয়েছি ওয়াই ইউএসএ মানে হচ্ছে আপনি কেন বেসিক্যালি এতগুলো কান্ট্রি, ইউএসএ, হ্যাঁ ইউএসএ কে কেন চুজ করেছেন, তো আমি বেসিক্যালি সেটা জানতে আচ্ছা। চেয়েছিলাম। আপনার একটু ব্রড ভাবে বলা উচিত ছিল। তারপর হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কেন পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটি চুজ করতেছেন, তারপর আপনি বললেন ওটা প্রোগ্রামটা হচ্ছে কম্বাইনলি মানে প্র্যাকটিক্যাল থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল। তারপর হচ্ছে আপনি বললেন হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স, বাট আপনার সাবজেক্ট মানে ওই অ্যান্সারটা হচ্ছে একটু প্রপারলি একটু ভালোভাবে দিতে হবে যে হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটিস থাকতে কেন পার্টিকুলারলি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন, সো আপনার এই সাবজেক্টের জন্য আপনার ইউনিভার্সিটিটা কেন বেস্ট আপনার জন্য এবং কেন চুজ করেছেন একটু ইউনিক ভাবে বলতে হবে। সো আপনি ইউনিক ভাবে এটাকে সাজিয়ে একটু সুন্দর করে বলতে হবে, কিছু পয়েন্টস অ্যাড করে কারিকুলাম নিয়ে বলে, ওই আপনার ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম নিয়ে, ফ্যাকাল্টি মেম্বার নিয়ে সব বলে হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটির অ্যান্সারটা ফিক্স করতে হবে। তারপর হচ্ছে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম হাউ ডিড ইউ লার্ন অ্যাবাউট দিস ইউনিভার্সিটি, আপনি বলেন যে আপনি হচ্ছে রিসার্চ করে জেনেছেন, বাট রিসার্চ করে আপনি কোথা থেকে মানে জেনেছেন ওটা হচ্ছে ক্লিয়ার ছিল না, এবং আমি এখনো ক্লিয়ার হইনি আপনি কিভাবে ইউনিভার্সিটিটা পেয়েছেন। সো আপনি যদি ক্লিয়ারলি বলতেন, সেখানে মেনশন করে দিতেন কোন ওয়েবসাইট আর কোন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পেয়েছেন বা ইউটিউব থেকে পেয়েছেন বা লিঙ্কডইন কোথা থেকে পেয়েছেন, আপনি যদি মেনশন করে জিনিসটা হচ্ছে একটু বেটার হতো। তারপর হচ্ছে মানে বলছি ম্যাম অনলাইনে বলছি মানে মেনশন করে দিন কোন ওয়েবসাইট থেকে পাইছেন। জি অনলাইন বলেছেন স্যার, আপনি আর কিছু বলেন নাই। আচ্ছা ম্যাম, মানে কোন ওয়েবসাইটগুলো বলবো একটু কি হ্যাঁ ওয়েবসাইটে অনলাইনে তো পেয়েছেন, বাট অনলাইন তো অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম, তো আপনি লিঙ্কডইনে পেয়েছেন নাকি ওয়েবসাইটে নাকি ইউটিউবে নাকি ইনস্টাগ্রামে নাকি ফেসবুকে, সো আপনি হচ্ছে কোথায় পেয়েছেন ওটা একটু যদি মেনশন করে দেন তাহলে বেটার হয়। তারপর হচ্ছে ওয়াই দিস প্রোগ্রাম, আপনি বললেন যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো বা কিছু এরকম, বাট এক্স্যাক্টলি মানে আপনার জন্য কি, মানে ওখানে হচ্ছে যদি আপনার ফিউচার প্ল্যানটা কি, ফিউচার প্ল্যানটা অ্যাচিভ করতে আপনাকে সাহায্য করবে যার জন্য হচ্ছে আপনি এই প্রোগ্রামটা চুজ করেছেন বা কিছু এরকম যদি বলতেন তাহলে হচ্ছে একটু বেটার হতো। ওকে জি ম্যাম। তারপর হচ্ছে আপনি ইন ফিউচার কি করবেন, আপনি জাস্ট বলেন আপনি মানে পড়াশোনা কমপ্লিট করে আপনি দেশে ব্যাক করবেন, বাট আপনি দেশে ব্যাক করে কি করবেন সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার ছিল না, তো আপনি যদি সেটাও একটু ক্লিয়ার করে দিতেন তাহলে একটু বেটার হতো। ওকে যদি আপনার সাবজেক্টের সাথে রিলেট করে বাংলাদেশে কোন সেক্টরে আপনি কাজ করবেন সেটা বলে দিয়ে। জি স্যার আপনি একটু লাউডলি বলবেন। ম্যাম বলছি লাইক জেনারেল ইলেকট্রিক, সিমেন্স আর টেসলা কোম্পানিগুলো মেনশন করলাম, তো এরকম কোম্পানির মতো বাট কোন পজিশনে আপনি কিভাবে মানে কোন পজিশন হচ্ছে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন নিজেকে, মানে নিজের নলেজ গুলাকে কোন পজিশন থেকে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করবেন সেটা যদি হচ্ছে একটু মেনশন করতেন তাহলে একটু বেটার হতো। ওকে ওকে দেন হচ্ছে আপনার স্পন্সর হচ্ছে বাবা আপনার স্পন্সর, ঠিক আছে বলেছেন, বাট আপনার বাবার বিজনেস ডিটেলসটাকে আরেকটু করতে হবে। আপনার বাবার ডিটেলস এর থেকে বেশি থিওরি মনে হচ্ছিল, যে থিওরি বেশি দিয়ে রাখছেন, বাট এক্স্যাক্টলি বিজনেস ডিটেলসটা আমার কাছে মনে হচ্ছে কম, মানে অর্গানাইজ ভাবে যেহেতু সময় কম থাকে এক্স্যাক্টলি বিজনেস ডিটেলস
ডিটেলসটা দিয়ে দিবেন ভালোভাবে যে মানে কোথায় লোকেশন, কত বছর ধরে, তারপর বিজনেসে কি করা হচ্ছে, আপনার বাবা কি ওনার নাকি ফাউন্ডার, বাট কি মানে কি ম্যানেজার কি, সেটা হচ্ছে একটু যদি আপনি ইন ডিটেলস বলে দেন তাহলে একটু বেটার হয়। আর আপনার ওয়ে অফ টকিং বেটার করতে হবে। আচ্ছা, আপনি বুঝতে পেরেছেন? জি ম্যাম, থ্যাঙ্কস ম্যাম, ধন্যবাদ। ওয়েলকাম স্যার। আপনি হচ্ছে আর কোন কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। না না ম্যাম, আর কোনো কোশ্চেন নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকে জয়েন করেছে এখানে, এখন 62 প্লাস জয়েন করেছে। তো আমি হচ্ছে যারা হচ্ছে রেগুলার ব্যাচের ফ্রি সেশনে জয়েন করেছেন, শীঘ্রই শোনা যাচ্ছে যে ইন্টারভিউ ডেটও আবার ওপেন হবে। সো এরকম শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই ওপেন হবে। তো আমি সবাইকে বলবো হচ্ছে আশা না ছেড়ে হচ্ছে সবাই এখন থেকে আবার প্র্যাকটিস শুরু করে যেন নিজের প্রিপারেশনটা ঠিক রাখেন এবং হচ্ছে কোনো নেগেটিভ থটস না এনে। তো আমি সবাইকে বলবো হচ্ছে আপনাদের হ্যান্ড রাইজ করার জন্য এবং মক দেওয়ার জন্য। কিন্তু শীঘ্রই হচ্ছে ডেট ওপেন হবে এবং ইন্টারভিউ আবার নেওয়া হবে। তো আপনারা সবাই হচ্ছে হ্যান্ড রাইজ করে নিজের প্রিপারেশন ঠিক রাখেন। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যারা হচ্ছে রেগুলার ব্যাচের আর ফ্রি সেশন জয়েন করেছেন হ্যান্ড রাইজ করবেন, এবং স্পেশাল ব্যাচ আর ফাইল প্রসেসিং এর স্টুডেন্টসরা হচ্ছে মক হ্যান্ড রাইজ করতে পারবেন না, আজকে আপনাদের মক নেওয়া হবে না। বাকিরা হচ্ছে কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আরিফ স্যার, আর ইউ দেয়ার? জি ম্যাম। ম্যাম, ফার্স্ট অফ অল আমি দুবাই থেকে ফেস করতেছি, তো এটা ইনফরমেশন দেওয়া ছিল। ওকে স্যার, প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। Good morning, officer. How are you doing today? Good morning, I'm doing great. Please pass my identity and passport. Sure, here you go. Okay. Tell me, why aren't you continuing your study in Dubai? Officer, I want to enter in the healthcare field, especially nursing, that I will get the advanced nursing education systems from the USA with a strong evidence-based practice, research, and leadership that are limited in the United Arab Emirates. On the other hand, I will also get the hands-on clinical training in simulation labs with the cutting-edge technology that are also not only available in my country and the UAE are limited versions. Moreover, I will also get the chance to learn the world-renowned hospital that will also help me to build my career in become a nurse educator that I hardly can get from the United Arab Emirates. Why do you want Sorry, to do officer, this can you program? repeat? Why do you want to do this I'm going to program? pursue. Okay, officer. I'm going to pursue my bachelor's in nursing, so I will take the pre-nursing program as a foundational course. This course will help me to enter the nursing program, becoming as a nurse educator. I want to be a nurse educator to develop our country's nursing education systems. After my father died, I realized that how important the nurse, a well-organized and skilled or compassionate nurse in the healthcare. Then I decided to become a nurse educator and choose this program. Moreover, in the long run, I will also establish a nursing institute that will also help me to continue my long-term goal. What is your future plan? After completing my graduation in the United States of America, I plan to back to my country in Bangladesh and to teach the new generation of nurses to provide the strong healthcare in the underprivileged communities. In the long term, I will also establish a nursing institute so that I can contribute strong nursing teaching systems not only in Bangladesh, also internationally. Okay, who is going to funding you? My mother, who owns a factory and wholesale clothing business in Bangladesh, are sponsoring me. She already saved up $67,000 for my education. Could you explain more about her? Sure. The factory are located in my hometown, District Feni, and she produces
handmade clothing and the Bangladeshi traditional handicrafts called Naqshikata. There are currently 100 women work there, and this business generates $8,000 monthly. On the other hand, the second business is wholesale clothing, located in Bangubazar, Dhaka capital in Bangladesh. These are 20 workers work there and also produces men's, women's, and children's clothing. These are also give a extra income around $8,000 also. Okay, I see you have completed your HSC few years ago. Then why did you take a gap from your study? Well, officer, after completing my higher secondary education, I was distracted from my long-term goal. And then I came here and working as a marketing manager at my uncle's company called Lucon Alta Technical Service. However, I realized my true passion is healthcare, become a nurse educator. And then I started my course with taking a pre-nursing program from Eastern Illinois University. Why did you work on this field? Officer, in the United Arab Emirates, if you want to become a nurse, then why did you study on this program? Why did you? Sorry, officer, I can get you. It's work or study. If you want to become a nurse, then why did you start working on Dubai? Well, officer, I came here as a tourist with my mother, and then I decided to work in my uncle's company to help him in his company. And now I realized my true passion is healthcare, become a nurse educator to contribute in my countries and develop the nursing education systems in the Bangladesh. Then I start this course with the pre-nursing program from Eastern Illinois University. Okay, do you have any relatives in the USA? No, officer, but I know my DSO called Larry Cliff. Okay, and why did you choose this particular university? Well, Eastern Illinois University will provide me the strong pre-nursing program under the pre-medicine with the hands-on clinical opportunities in simulation labs and also cutting-edge technology. On the other hand, I will also get the first-year research opportunities in my first, and that will help me to build a strong foundation. And finally, the opportunity to learn in world-renowned hospitals and explore diverse nurse specializations will help me to become a skilled nurse educator. Okay, sir, this is your 2210. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. Your decision is under pending. Okay, ma'am. Okay, sir. আপনার হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি হচ্ছে দুবাইতে কেন পড়াশোনা কন্টিনিউ করতেছেন না, আপনি কেন ইউএসএ তে যাচ্ছেন? তো ওখানে কি বলতে হবে, আপনি হচ্ছে অন্য কিছু নিয়ে বলতেছেন বা নিজের দেশ নিয়ে বলতেছিলেন। তো সেখানে হচ্ছে আপনার বলা উচিত ছিল যে দুবাই থেকে হচ্ছে আপনি যে নার্সিং প্রোগ্রামটা আছে এটা দুবাইতে এই জিনিস আছে, মানে দুবাইয়ের কিছু কিংবা দুবাইয়ের প্রোগ্রামটা এইভাবে বলে তারপর। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, আমি আপনাকে ফিডব্যাকটা দিয়ে নিই। তারপর হচ্ছে দুবাইয়ের কিছু এরকম বলে তারপর হচ্ছে আপনাকে বলা উচিত ছিল যে ইউএসএ তো হচ্ছে নার্সিং এর ইয়েতে যেহেতু মেডিকেল ফিল্ডে হচ্ছে ইউএসএ বেস্ট, তো এটার জন্য হচ্ছে আপনি ইউএসএ তে করতেছেন, আপনি দুবাইতে করতেছেন না। তারপর হচ্ছে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনি কেন হচ্ছে আপনি মানে একটা স্টাডি লিভ নেন। তো আপনি হচ্ছে ওখানে বললেন যে আপনি মানে আর কি ওখানে আমি হচ্ছে কনভিন্স হইনি যে কেন অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি স্টাডি লিভটা নেন, মানে যেহেতু আপনি মানে আর কি স্টাডি করতেছেন বাট অল অফ এ সাডেন আপনি হচ্ছে দুবাইতে গিয়ে মানে কাজ করতেছেন, আবার কেন হবেন। তো ওইটাও হচ্ছে একটু বেটার, মানে যদি আপনি একটু বেটার ভাবে বলতেন তাহলে একটু কনভিন্স করার জন্য তাহলে একটু বেটার হতো, এবং একটা লজিক্যাল একটা রিজন দিয়ে যে কেন অ্যাকচুয়ালিতে আপনি গ্যাপ নিয়েছেন, স্টাডি গ্যাপ। তারপর হচ্ছে আমি বললাম আপনাকে যে আপনি কেন মানে ইউএসএ তে হচ্ছে মানে
আপনি যেহেতু করতে গিয়েছেন, আপনি যেহেতু নার্সই হতে চাচ্ছেন এত, তো আপনি কেন হচ্ছে ওয়ার্ক করছেন এই মানে আপনি স্টার্ট করেছেন কেন ওয়ার্ক করা? আপনি বললেন যে আপনার আঙ্কেলের ওখানেই করেছেন, তো আপনার আঙ্কেলের ওখানে যেহেতু আপনি জব করেছেন, তো ওখানে একটা লজিক্যাল রিজন অন্যভাবেও আপনি দিতে পারেন যে আপনার আঙ্কেলের জন্য হচ্ছে আপনার আঙ্কেলের প্রয়োজন ছিল বা কিছু একটা, বা আপনি যেহেতু ট্যুরিস্ট ভিসাতে গিয়ে হচ্ছে আপনি ওয়ার্ক করেন, সো ওখানে হচ্ছে আপনি নাহলে আপনার আঙ্কেলকে মানে এখানে আঙ্কেলকে নিয়ে কিছু বলে যে আঙ্কেল হচ্ছে আপনাকে কিছু বলেছে বা আপনার আঙ্কেলের প্রয়োজন ছিল বা এরকম যদি একটা লজিক্যাল একটা অ্যান্সার দেন যে আঙ্কেলের প্রয়োজন ছিল বা কিছু এর জন্য, মান্থের জন্য বা কিছু এর জন্য, যতদিন হচ্ছে কাজ করেছেন যার জন্য আপনি একটা কাজ করেছেন, তো ওইভাবে একটা লজিক্যাল অ্যান্সার দিলে একটু বেটার হবে এবং আপনার এটা নিয়ে একটু ঘাটতে হবে যেহেতু আপনার জিনিসটা হচ্ছে একটু কমপ্লিকেটেড আছে, সো আপনার এই জিনিসটাকে ভেবে একটু লজিক্যাল একটা অ্যান্সার দিতে হবে। তারপর হচ্ছে ওয়াই ডু ইউ নিড দিস প্রোগ্রাম, ওখানে মেবি আপনি হচ্ছে আপনার বাবার একটা স্টোরি বলতেন যে আপনার বাবার জন্য হচ্ছে একজন নার্সের হচ্ছে মানে ভুলের জন্য হচ্ছে আপনার বাবা ডেড হয়, যেটা হচ্ছে আপনাকে এই করে লাইক ইন্সপায়ার মানে কি বেশি আর ওই করে যে ইনফ্লুয়েন্স করে দ্যাট আপনি নার্স হবেন। ওই জিনিসটা ভালো ছিল, বাট এক্স্যাক্টলি নার্স এই প্রোগ্রাম থেকে কি কি পাচ্ছেন যেটা হচ্ছে আপনাকে হেল্প করবে নার্স হওয়ার জন্য, সেই জিনিসটা হচ্ছে আপনার ওটা ইনক্লুড করতে হবে আপনার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। এবং হচ্ছে আপনার স্পন্সর আপনি সব ডিটেলস দিচ্ছেন, জাস্ট একটু অর্গানাইজড ভাবে দেন। তো ফার্স্টে হচ্ছে যদি লোকেশন নিয়ে বলেন তাহলে শুধু লোকেশন নিয়ে বলবেন, দেন যদি বিজনেস নাম নিয়ে বলেন বিজনেস নাম, তারপর হচ্ছে প্রোডাক্টস, তারপর হচ্ছে কি সেল করা হচ্ছে নাকি ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে, কি করা হচ্ছে, তারপর এগুলো মেনশন করবেন, তারপর ওয়ার্কার্স, তারপর ইনকাম, দ্যাটস ইট। একটু জাস্ট আপনি ডিটেলস সব দিচ্ছেন বাট একটু অর্গানাইজড হইতে পারেন, ওকে? এবং ফিউচার প্ল্যানটা আপনি ঠিক আছে, আপনি ফিউচার প্ল্যানটা আমি বুঝেছি, বাট একটু কনফিডেন্টলি বলেন, অর্গানাইজড ভাবে। আপনার যদি একটা পারফেক্ট ফিউচার প্ল্যান আছে, সো সেটাকে হচ্ছে একটু হাইলাইট করে একটু সুন্দর করে অর্গানাইজড ভাবে বলেন, ওকে? ওকে ম্যাম। ওকে স্যার, বেস্ট অফ লাক। আপনার কি কোনো কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি আছে? ম্যাম আমার কোশ্চেন আছে, আমি আনসার সবগুলোই মোটামুটি বানাইছি, কিন্তু একটা কোশ্চেন আমি মানে ল্যাক হয়ে যায়, ওটা হচ্ছে কেন দুবাই আসলাম, দুবাই থেকে মার্কেটিং সেক্টর থেকে কেন নার্স হতেছি, আমার মাথায় কাজ করতেছে না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটু আপনি ঘাটাঘাটি করেন, ইউটিউবও ঘাটাঘাটি করেন, গুগলও ঘাটাঘাটি করেন, তারপর করে হচ্ছে আপনি করতে পারেন, অ্যান্সারটা হচ্ছে আপনি মেক করেন লজিক্যালি একটা রিজন দিয়ে। যদি আপনি দুবাই থেকে ফেস করেন আপনার কিন্তু ওখানে ওনারা সময় দিবে এবং আপনার থেকে সবকিছু শুনবে, সো আপনার ওখানে হচ্ছে লজিক্যাল একটা অ্যান্সার দিতে হবে। সো আপনি যদি চান আপনি হচ্ছে মানে আর কি একটা লজিক্যাল অ্যান্সার আপনি একটু ঘাটাঘাটি করে একটু রিসার্চ করে বের করেন, অরেলস আপনি যদি চান আপনি আমাদের স্পেশাল ব্যাচে অ্যাডমিশন নিতে পারেন। আমাদের স্পেশাল ব্যাচে আপনার হচ্ছে মানে এরকমই টেক কেয়ার করা হবে এবং আপনার প্রোফাইলের উপর বেস করে আমরা হচ্ছে আপনাকে মানে আর কি করে দিব, প্রিপেয়ার করে দিব যে আপনি হচ্ছে কিভাবে কি লজিক্যাল কি অ্যান্সার করবেন। ম্যাম আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, মায়ের যে ট্রাভেল হিস্ট্রিটা ওটা কি মানে মিথ্যা কথা বলা যাবে? দুইটা ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে, ইউএই এন্ড ইন্ডিয়া, এরকম কিছু একটা। জি স্পন্সর এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি হচ্ছে এটা মানে কি এখন দুবাই থেকে তো মানে এটা হচ্ছে আমার এখন আমি বলতে পারছি না, বিকজ আপনাকে হচ্ছে মিথ্যা বলার ইয়েতে তো হচ্ছে আমি আপনাকে করবো না, মানে বলবো না যে হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবে করেন, বাট এটা হচ্ছে আপনি আপনার উপর রিস্ক নিতে পারেন, আপনি রিস্ক নিয়ে বলতে পারেন যে আপনি ওর মা হচ্ছে ভিজিট করেছে, অলদো যদি আপনার মার ভিজিটিং এর কথা জিজ্ঞেস করবে না, বাট যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে বা আপনি বলতে চান তো সেটা আপনি আপনার রিস্ক নিয়ে বলতে পারেন, বাট আমি হচ্ছে আপনাকে মানে সাজেশন দিব না যে ওকে স্যার আপনি মিথ্যা বলেন, ইটস আপ টু ইউ স্যার। ম্যাম দুইটা ফ্যাক্টরি মিলে $90,000 ঠিক আছে, আর মান্থলি হচ্ছে 13,000, ওটা কি বেশি হয়ে যাবে না কম হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মান্থলি এবং ইয়ারলি আপনার মানে ব্যালেন্সে রাখতে হবে যে মান্থলি যত টাকা হবে সেটাকে 12 ইন্টু 12 যেন ইয়ারলি হয়। আপনি যদি মান্থলি 13K দেন ইয়ারলি আপনার আরো বেশি আসার কথা, তো এটা হচ্ছে মিসম্যাচ হচ্ছে। 1,50,000 13 দিলে 1,50,000 হয়। হ্যাঁ 1,50,000, বাট এটা হচ্ছে একটু বেশি হচ্ছে। সো আপনি আপনার I-20 আপনি যতটুকু ব্যাংক স্টেটমেন্ট শো করেছেন এবং আপনার যতটুকু কস্ট আছে সেটার সাথে ম্যাচ করে আমি বলবো ইনকামিং এটা বলার জন্য, এবং আপনার প্রোফাইলের উপর ম্যাচ করে। কারণ আপনার প্রোফাইল সম্পর্কে ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে তো আমার জানা নেই, বাট আমি হচ্ছে জাস্ট আপনাকে এতটুকু বলবো যে আপনি হচ্ছে আপনার I-20 সাথে ম্যাচ করে আপনি সেটা বুঝে হচ্ছে করেন।
I-20 তে আমার মাদার ফান্ড হচ্ছে অ্যারাউন্ড $67,000, তো আমি এটা সেভিংস বলতেছি। তো মান্থলি ইনকাম তাহলে মায়ের কত বলা যায়? 90, আমি প্রথম থেকে 90 বলতেছি, কালকে বললাম হচ্ছে 1,20,000। তো এই কথা বলাতে আমাকে ম্যামে জিজ্ঞাসা করে বসলো তোমার মায়ের ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে কিনা। তো ওই সময় আমি মিথ্যা কথা বলে দিলাম, 2টা ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে। তো ম্যাম আমাকে পেন্ডিং রাখলো, তবে ওইটা আমি পুরোটাই মিথ্যা কথা বললাম। এখন এটা কি উচিত হবে কিনা এটা জিজ্ঞাসা করা ছিল। এটা হচ্ছে আপনার মান্থলি ইনকামের জন্য হচ্ছে আপনাকে ট্রাভেল হিস্ট্রি সামটাইমস জিজ্ঞেস করতে পারে, আর মানে জিজ্ঞেস করতে নাও পারে, কারণ দেখা যাচ্ছে আপনার বিজনেসটা তো আপনার মার বাংলাদেশে, তো ট্রাভেল হিস্ট্রি ডাজন্ট ম্যাটার। সো এটা হচ্ছে আপনাকে এভাবে জিজ্ঞেস করতে পারে, তো এভাবে জিজ্ঞেস নাও করতে পারে। এখন আমি আপনাকে বলেছি যে এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করে, আপনি কি এটা বলবেন কি বলবেন না। অলতো এটা হচ্ছে বলা যায়, বাট ইটস আপ টু ইউ। সো আপনি হচ্ছে থিঙ্ক করে আপনি করতে পারেন প্রোফাইলের উপর বেস করে, বিকজ আপনার প্রোফাইল সম্পর্কে যেহেতু আমার ফুললি জানা নেই, সো আমি এখানে হচ্ছে আপনাকে মানে 100% সাজেশন দিতে পারছি। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, বেস্ট অফ লাক। ম্যাম আরেকটা কোশ্চেন, আমার ওয়ে অফ টকিং কিরকম? কালকে ফিডব্যাক ছিল ওয়ে অফ টকিং নিয়ে। আপনার বেটার হয়েছে, বাট আপনি আরো কিছু আরেকটু হচ্ছে আপনি প্র্যাকটিস করলে আরো বেটার হবে। আগে ফার্স্ট হচ্ছে আপনার বলা মানে আরো বেশি টাফ মনে হতো, বাট এখন অনেকটা বেটার হয়েছে। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার। ওকে, নেক্সট হচ্ছেন আসর ইয়াসমিন স্নেহা ম্যাম, আপনি কি আছেন? জি আপু। ওকে ম্যাম, আপনি ভিডিওটা অন করে গ্রিটিংস স্টার্ট করবেন। আপু অডিও দিতে যাচ্ছিলাম। ওকে, নো ইস্যু, আপনি গ্রিটিংস স্টার্ট করবেন। Okay, okay. Good morning, officer. Hope you are doing great today. Yeah, I'm fine. What about you? Yes, officer, pretty good. Thanks for asking. Please pass me your I-20 and passport. Sure, officer. Here is my I-20 and passport. Please have a look. Why you want to go USA? Officer, I want to go to USA to pursue my master's in Computer Information Systems and Information Technology program at University of Central Missouri. How did you apply? Officer, I have applied 5 universities in total. Those are University of Illinois, Northeast Missouri State University, University of Central Missouri, Western University, and Central Michigan University. Finally, I'm going to University of Central Missouri. Why you chose the specific university? Well, officer, I chose the University of Central Missouri because it offers a well-designed and practical master's in Computer Information Systems and Information Technology program. The curriculum includes courses like software engineering, project management, cybersecurity, and system analysis, all of which match my academic background in management information systems. Most importantly, officer, this degree supports my long-term goal of becoming a university lecturer in Bangladesh. The education and learning outcomes at University of Central Missouri will give me the advanced knowledge, research experience, and international exposure I need to contribute to the academic field back home. Did you get any scholarships from this university? No, officer, I don't get any financial aid from this university. How did you find this university? Well, officer, I came to know about this university by attending a study abroad expo organized by Dhaka University Career Club in 2024. After that, I extensively researched this university, like reviewing its program structure, faculty profiles, international student support, and career outcomes, which I found to be an ideal fit for my academic and career goals. Also, officer, one of my professors at University of Dhaka personally recommended this university. He knew my academic background and felt this program would suit my goals well. Okay, so why you chose Well, this officer, program? I choose this program because it offers a well-balanced combination of technical depth and managerial perspective in the field of information technology, which aligns perfectly with both my academic background and long-term career goals. The curriculums focus on areas such as software engineering and internet technologies, which directly reflects my interest and allows me to deepen my expertise in disciplines that are critical to today's digital world. Moreover, officer, as I aspire to become a university lecturer in the future, this program not only equips me with advanced technical knowledge, but also provides the academic foundation I need for that role. Okay, so who is the sponsor? Officer, my father is going to be my sponsor. Should I elaborate about his profession more?
Yeah, of course. Well, officer, my father is a successful businessman and involved in multiple business since 1998. Currently, officer, he owns a petrol station based in Purvachal, Dhaka. His business deals in the retail sale of fuel products like diesel, petrol, and octane, which are essential for vehicles and machineries. There are 12 permanent employees are working under him. His monthly income approximately 5,000 US dollars, which is around 55,000 to 60,000 US dollars annually, including his business and rental income. Also, officer, my father has specifically saved 50,000 US dollars to cover all of my expenses for my studies in the US, officer. What is the future plan? Well, officer, after completing my master's in the United States of America, my foremost goal is to return to Bangladesh and contribute to the academic development of my country by becoming a university lecturer. Officer, teaching has always been more than a profession to me, it's a purpose. And as the top student in my department with the highest CGPA, I aspire to join the University of Dhaka, where I completed my undergraduate studies and use the advanced knowledge and the global exposure I gain in the United States to elevate the quality of higher education at home. Officer, this is not just a career path for me, it's a long-term commitment to the growth and future of my country. Okay, tell me about your first semester course curriculum. Sure, officer. I am planning to take 3 subjects, approximately 9 credit hours in my first semester. Those are advanced programming, system analysis, and IT project management. Okay, ma'am. Congratulations on approving your visa. Please collect your passport within 7 days. Thank you, officer. ওকে ম্যাম, আপনার পথটা খুবই ভালো হয়েছে, বাট যে বিষয়টা আপনি একটু খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে যে আপনার কথার স্পিডটা কিন্তু অনেক বেশি ছিল। সো স্পিডটাকে আমি বলবো যে একটু যদি আপনি রিডিউস করে বলতে পারেন তখন কিন্তু হচ্ছে আপনার কথাগুলো যেমন শুনতে ভালো দেখাবে, তেমনটা কিন্তু যখন আপনি মানে ইনফ্রন্টের সামনে ওইখানে যাওয়ার পর হচ্ছে আপনি মকটা বা ইন্টারভিউটা আপনি প্রেজেন্ট করবেন, তখন কিন্তু হচ্ছে আপনাকে মনে হবে। এখন দেখা গেল আপনি এতটা পরিমাণ স্পিডে বলছেন, উনি হয়তো বা আপনার কথাটা ভালো করে শুনতেই পারেননি, বাট আপনি যে ইনফরমেশন গুলো দিয়েছেন আপনার ইনফরমেশন গুলো কিন্তু খুবই সুন্দর করে হচ্ছে আপনি এক্সপ্লেইন করতে পেরেছেন যে অ্যাকচুয়ালি আপনি কেন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন বা আপনার স্পন্সর কি করেন। আনসার গুলো খুবই সুন্দর হয়েছে, বাট আপনার বলার ওয়েটা যদি আপনি একটু ধীর গতিতে বলেন তখন কিন্তু হচ্ছে আপনার কথাগুলা যেমন ক্লিয়ারলি শোনাবে তেমনটা কিন্তু ওটা শুনতেও ভালো দেখাবে। মানে ওইটা হচ্ছে তখন একদম আপনার ন্যাচারালি যেভাবে আপনি কথা বলেন ওই কথাটা আপনি ওইভাবেই প্রেজেন্ট করতেছেন তেমনটাই কিন্তু মনে হবে। বাট এখন আপনি একটু হচ্ছে ফার্স্ট বলে ফেলছেন, সো আমি বলবো আপনাকে যে আপনি একটু স্পিডটাকে রিডিউস করে বলবেন, ইনশাল্লাহ আপনার ভিসা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে। ওকে আপু, ট্রাই করতেছি, আপু দোয়া করবেন আমার জন্য। অবশ্যই ম্যাম, আর ফেসে হচ্ছে স্মাইলটা রাখা ট্রাই করবেন, যেহেতু আপনি ভিডিও মকটা দেননি তার কারণে হচ্ছে আপনার ফেস এক্সপ্রেশন নিয়ে আমি ওইভাবে আপনাকে কিছু ফিডব্যাক দিতে পারছি না। আপু লাইভ মক দিব ইনশাআল্লাহ ওখানে যে আপনাদের এখানে। ওকে ম্যাম, বেস্ট অফ লাক। ওকে আপু, থ্যাংক ইউ। ইউ ওয়েলকাম। ওকে, নেক্সট হচ্ছেন সাবরিনা খানিজ ম্যাম, আপনি কি আছেন? Yes, ma'am. ওকে ম্যাম, আপনি গ্রিটিংস দিয়ে স্টার্ট করবেন। Good morning, officer. How are you doing today? Yeah, I'm fine. What about you? I'm pretty well. Thanks for asking. Please pass me your I-20 and passport. Sure, officer. I'm passing both of our I-20s and passports. Please have a look. Why you want to go USA? Officer, I want to go to the United States to pursue my Masters of Public Health in Epidemiology program at the University of Delaware. Why you chose this university? Well, I chose the University of Delaware because its MPH in Epidemiology program offers an excellent opportunity for an MBBS doctor and research enthusiast like me who seeks advanced knowledge in public health and epidemiological research. Additionally, I personally communicated with Dr. Tarang Parikh as his research interest aligns with mine, and after going through my ongoing publication on cervical cancer of Bangladeshi women, he assured me of future collaboration. Furthermore, the UT has a global health program and its professors have conducted numerous research projects in Southeast Asia involving CDC and WHO.
I believe these exposures will help me to contribute to solving similar public health problem in my home country. Last but not the least, UTC experienced faculty, modern research facilities, R1 classification, and CPH accredited STEM designated program further influenced my decision to pursue my PhD there. How did you find this university? Well, officer, when I decided that I would pursue my master's degree in the United States, I started exploring resources such as seminars at Education USA Bangladesh at EMK Center and US University ranking websites. I used reliable sources such as SOFA's US News and World Report, QS World University ranking websites, and Peterson's website to find out the research-oriented universities. That's how I came across URI. After that, I made another search on URI's official website, went through their curriculum and history, and finally decided to apply here because it best matched with my academic and career goal. Okay, so why you chose this program? Well, officer, I'm a registered medical doctor here in Bangladesh. While working as a clinician, I have realized that many health issues, especially in countries like Bangladesh, stem from underlying public health challenges, which require prevention and public health solution, not just treatment. This motivated me to pursue this course. This course will equip me with necessary skill in areas like disease surveillance, outbreak investigation, biostatistics, and public health policy development. Will also enable me to identify health trend, prevent disease spread, and improve healthcare system here in my home country. Officer, under the context of growing global health challenges such as pandemics, antimicrobial resistance, and chronic diseases, it is the epidemiologists who play a crucial role in shaping health interventions and policies. Lastly, this course will open up diverse career opportunities for me after returning back to my home country, such as in academia, research institutions, government agencies, NGOs, and international health organizations. Okay, so who is the sponsor? Officer, my living and other expenses, including the cost of my dependent, will be fully funded by my beloved mother-in-law. Additionally, my tuition and fees will be financed by personal loan from Empower Financing. Should I elaborate? Yeah, of course. My mother-in-law had a distinguished career as the principal of a prestigious government college in Bangladesh. Now she's a successful businesswoman, one of the directors of Z Fashion Limited, a 100% export-oriented ready-made garment manufacturer. Her company specializes in producing high-quality knit garments for international market. We have been producing numerous products such as t-shirt, polo shirt, jackets, trousers, and shorts for men, women, and kids. And we have been serving prominent international clients such as Catalyst Creative Group, Caporal 5 Jeans, Jeans Fritz, Holland House since 2013. With an annual income of around $90,000, she manages approximately 700 workers and staff under her supervision. Additionally, my mother-in-law has saved around $60,000 for my higher education in the United States. What is the future plan? Well, officer, after completing my master's degree in the US, I plan to return to Bangladesh and contribute to national public health development by working as an epidemiologist in organizations like Institute of Epidemiology, Disease Control or Research, or Director General of Health Services focused on disease surveillance and outbreak investigation. Additionally, my expertise can also be meaningful in valuable research institutions like International Center for Diarrheal Disease Research, Bangladesh. Additionally, my ultimate plan is to join medical colleges or public health institutions and training future doctors and public health professionals. In this way, I can play a vital role in strengthening Bangladesh public health infrastructure by applying the knowledge I would acquire from this course. Okay, ma'am, congratulations on approving your visa. Please collect your passport within 7 days. Thank you, officer. You just made my day. ওকে ম্যাম, আপনার হচ্ছে এমনিতে মকটা খুবই ভালো হয়েছে, আপনি ফ্লুয়েন্টলি হচ্ছে কথা বলতে পেরেছেন, বাট যে জিনিসটা হচ্ছে আপনার মধ্যে আমি নোটিস করলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন আপনার আনসার গুলাকে প্রোভাইড করতেছেন, এক একটা আনসার দেখা যাচ্ছে যেগুলো
আপনি খুবই বেশি পারেন বা হচ্ছে আর যেগুলো হচ্ছে আপনার একটু মেমোরাইজ করা আছে ভালো করে, ওইগুলা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আপনি খুবই স্পিড ওয়েতে ওইখানে প্রেজেন্ট করতেছেন। বাট যখন দেখা যাচ্ছে যে একটা আনসার হয়তো বা আপনি ওইভাবে এটাকে প্র্যাকটিস করেন নাই, সো ওই টাইমিংটাতে হচ্ছে এখানে আবার স্পিডটা রিডিউস হয়ে যাচ্ছে। সো আপনি হচ্ছে আপনাকে এটাই বলবো, আপনি যে রিদমটা নিয়ে হচ্ছে আপনার আনসারটা বলা স্টার্টিং করবেন, এন্ডিংটা যেন একইভাবে হয় এবং আপনার কথা শুনে যেন এটা কখনোই মনে না হয় যে আপনি রোবোটিক্স হয়ে কথা বলতেছেন। আপনার কথাটা আপনাকে ন্যাচারালি প্রেজেন্ট করতে হবে। এখন সেটা হতে পারে যে আপনি হচ্ছে একটু পোজ নিয়ে কথা বলতে পারেন, বা যেভাবে আমরা ন্যাচারালি হচ্ছে দেখবেন যে কথার মধ্যে একটু হচ্ছে ওই ফ্লোটা রেখে কথা বলে, আপনাকে ওইভাবে কথা বলতে হবে। এখন যদি আপনি দ্রুত গতিতে আপনার আনসারটা একদম একশ্বাসে শেষ করে দিতে চান, তখন তো ওইটা হচ্ছে আপনার স্পিড যেমন প্রেজেন্ট হবে তেমন কিন্তু ওইটা রোবোটিক্স একটা ভয়েস হয়ে যাবে। সো আমি বলবো যে একটু ন্যাচারালি হচ্ছে একটু মেনটেন করবেন। আদারওয়াইজ হচ্ছে আপনার আনসার বা যে ভাবে হচ্ছে আপনি প্রেজেন্ট করতেছিলেন ওইগুলা ঠিক আছে, জাস্ট ওয়ে অফ টকিংটা একটু হচ্ছে মানে আপনার স্পিডের দিকটা একটু আপনাকে ব্যালেন্স রাখতে হবে, যাতে আপনার কথাটা রোবোটিক্স মনে না হয়। Okay, ma'am. I'll try. Thank you, ma'am. Best of luck. আচ্ছা, ক্লাসে অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। সো যারা হচ্ছে আমাদের রেগুলার ব্যাচের এবং আমাদের ফ্রি সেশনে আজকে যুক্ত হয়েছেন, যাদের খুবই সামনে হচ্ছে আপনাদের ইন্টারভিউ আছে, আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা হচ্ছে হ্যান্ড রাইজ করবেন। অ্যান্ড অবশ্যই আমাদের ফাইল প্রসেসিং অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের স্পেশাল ব্যাচের যারা আছেন, আপনারা কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন না। আপনাদের জন্য আজকে ক্লাসটি নয়, আপনারা শুনে থাকতে পারেন, বাট আপনারা আজকে এখানে হচ্ছে মকটা দিতে পারবেন না। সো আমি হচ্ছে রেগুলার ব্যাচ অ্যান্ড যারা হচ্ছে আমাদের প্রি সেশনে এখানে প্রি মক দিতে জয়েন হয়েছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা যারা মক দিতে ইচ্ছুক কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন। নেক্সট হচ্ছেন ফাহিয়াদ হোসেন স্যার। স্যার আপনি কি আছেন? Yeah, I'm present. Am I audible? ইয়েস স্যার, আপনাকে ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে। প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন উইথ গ্রিটিংস। Thank you. So, good afternoon, officer. Good afternoon. Please pass me your passport and I-20. Here it is, officer. So tell me why you want to go to USA. Officer, I'm going to USA to pursue my higher education in arts and entertainment media. To be honest, USA, like Oklahoma State University, is offering a well-organized course for arts and for my course. The United States is the global leader in media industry and the birthplace of modern cinema. Studying there will give me the opportunity to explore the dynamic industry like Hollywood, which served by legendary filmmakers like Steven Spielberg and Christopher Nolan. Also, university have a strong connection with the industry, offering practical learning. So can you please tell me which university you are going for? Officer, I'm going to Oklahoma State University. Okay, and what is the factors impressed you to choose this specific university over others? Thank you, officer. Truly speaking, after my higher secondary certificate exam, I was searching for a school where I can achieve my education for the film industry. I found Oklahoma State University from free Instagram reels. After watching too many reels, I became a fan and decided to be a part of Cowboy family. I found there Sir Jack Litwack, who is the director of entertainment media. I have watched his one project before. It was Voice of Cherokee People. He was prized for it as well. Oklahoma State University has its own TV channel. It's named as O State Television, which offering students to learn practically through the training and working on different projects there. Moreover, Oklahoma State University is under the guidance of Jim Hess. So did you Who is get any kinds of scholarship from that university? Obviously, officer, I got around $11,000 academic scholarship from this university. Okay, and how you manage this scholarship? Officer, I applied through the portal of OSU. Here, there was a section about the scholarship. I directly go there and research and compare the list with my capabilities. Then I applied through the portal and I got the scholarship after contacting with the DSO. Okay, so can you please tell me, what is the reason for choosing this specific courses over others? Well, officer, there are two key reasons behind to choose this course. First of all, officer, I want to direct my own film after my graduation and make some contribution for Bangladesh film industry, as well as we have the shortage of professionals.
I want to achieve more international recognition for our stories, like our neighbor country, India. A recent breakthrough, it was Cannes Festival. We got award for the Alim. So I want to gain more international recognition. Second reason, I'm working as an assistant HR at Bloggerly.io. I had to work there with few content creators. Even our work is related to the content creators. I have noticed that 80% of content creators are unable to produce quality contents. They are unaware of proper storytelling techniques and the camera angles. So I want to work for So them. can you please tell me who is going to pay your rest of the funding in the USA? Officer, my sponsor will be my father, Yunus Ali Haladar. Should I elaborate more about it, officer? Sure, please. Officer, my father has an agricultural business. He owns an agro named as Haladar Farm. There we have 60 cows right now. Half of them are producing milk. And beside that, we have 3 acres land where we grown aloe veras and strawberries and sell those to the wholesalers. Our annual income is around $55,000 to $70,000, varying on the production. Like this month, for Eid al-Adha, we are expecting to sell around 40 cows. So we are expecting to generate around $80,000 to $90,000 this year. What about your tuition fee? Well, officer, my tuition fees is around 29,500. Do you have any siblings? Officer, yes, I have 2 siblings. My brother, he's a civil engineer and working in Bangladesh sector, and my sister is a teacher. He's a primary teacher in Bangladesh. Do you have any travel history? No, officer, I don't have any. Sorry. Will you be able to ask this question again? Sure. Do you have any travel history? Well, officer, as I'm a loving child for my family, I never get a chance to go abroad for a trip alone, as my family was also busy with their business. They also hadn't any time. After my 19th birthday, when I finally got the approval, then I was busy with my works as I'm working in Bloggerly.io, also with my academics. But officer, I have explored my country and I realized that my country is really beautiful. Do you have any idea about your course curriculum? Obviously, officer. There are 9 major course in my arts and entertainment media subject. My favorite subject, if I consider that which is my favorite, I would say data-driven decision making, graphics design, entertainment media law. These 3 subjects will be my favorite. This is gonna guide me. This is 2-1. I'm not going to approve you or not going to reject you this time. Your decision is under pending. Okay, officer. Thank you. Officer, আপনার হচ্ছে ওভারঅল ইন্টারভিউটা খুবই সুন্দর ছিল, খুবই অ্যাপ্রোচিং একটা ভাইব ছিল, যেটা আমি খুবই এনজয় করেছি। বাট যেহেতু আপনি খুবই ভালো ইন্টারভিউ দিয়েছেন, আমি হচ্ছে এক্সপেক্ট করতেছি যে আপনি আরো ভালো ইন্টারভিউ দিতে পারেন যদি কিছু কিছু ছোট জায়গায় যদি আপনি একটু কাজ করেন। যেরকম ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ওয়াই ইউ ওয়ান্ট টু গো টু ইউএস, ওইখানে কি করেছেন আপনি? 2টা ব্যাপার হচ্ছে একটু মেনশন করেন নাই। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনি আন্ডার গ্রাজুয়েশনের জন্য যাচ্ছেন নাকি মাস্টার্সের জন্য যাচ্ছেন, সেকেন্ড হচ্ছে ইউনিভার্সিটি। এই 2টা ব্যাপার, 3টা ব্যাপার হচ্ছে ক্লিয়ারলি ওই আনসারে প্রোভাইড করতে হয়। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কোন প্রোগ্রামে যাচ্ছেন, কোন তারপর হচ্ছে মেজর কোনটা এন্ড ইউনিভার্সিটি কোনটা। তারপর হচ্ছে যদি ভিসা অফিসার আপনাকে বলার সুযোগ দেয় তাহলে হচ্ছে আপনি এক্সট্রা বলতে পারেন যে রিজনগুলা যে কেন যাচ্ছেন। আদারওয়াইজ এই 3টা হচ্ছে কোর বিষয় যেগুলো হচ্ছে আপনি মেনশন করবেন। এন্ড হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে যখন আপনাকে ফিউচার গোল জিজ্ঞেস করেছি বা এই ইউনিভার্সিটি কিভাবে আপনি কোন ব্যাপারগুলো হচ্ছে আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে, ওইখানে আপনি বলেছেন যে আপনি অনেক রিলসে অনেক ব্যাপার দেখেছেন, তারপর একটা জায়গায় আপনি ফিউচার গোলের কথা হচ্ছে বলেছেন। তো আমি বলবো কি আপনি ফিউচার গোলটা ফার্স্টে হাইলাইট করবেন, সেকেন্ড হচ্ছে আপনি যেহেতু একটা ভালো অ্যামাউন্টের স্কলারশিপ পেয়েছেন ওই ব্যাপারগুলো হাইলাইট করবেন, তারপর আপনি বলতে পারেন ড্রিমসের ব্যাপারগুলো বা আদার স্টাফের কথা। ঠিক আছে, আপনি যদি বলেন যে এই ইউনিভার্সিটি আপনাকে এমন প্রোগ্রাম প্রোভাইড করতেছে যেটা আপনাকে হচ্ছে ফিউচার গোল অ্যাচিভ করতে হেল্প করবে, তখন হচ্ছে এইটা বোঝা যাবে যে আপনি অনেক রিসার্চ করেছেন বা হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রোফাইলের সাথে অ্যালাইন করতেছে। দ্যাটস ওয়াই আপনি ইউনিভার্সিটিটা চুজ করেছেন বাকি সবগুলা থেকে। আপনাকে হচ্ছে স্কলারশিপ প্রোভাইড করা হয়েছে, তো আপনি বলেছেন যে আপনার কিছু ক্যাপাবিলিটিস ছিল যার জন্য এই স্কলারশিপটা আপনি গ্রেপ করতে পেরেছেন। যদি স্পেসিফিকলি ওই ক্যাপাবিলিটিস কথা বলে থাকেন, যেরকম এসওপি থাকে, অনেকে জিআরই দিয়ে থাকে, অনেকের আইএলটিএস স্কোর ভালো থাকে, অনেকের এইচএসসি পয়েন্ট ভালো থাকে, তাহলে একটু কাইন্ডলি এখানে মেনশন করলে ভালো হবে। অ্যান্ড ফিউচার প্ল্যানে হচ্ছে আপনি একটা খুবই সুন্দরভাবে আপনার পার্সোনাল একটা টাচ দিয়েছেন যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্সের কথা, বাট ওইখানে কি হয়েছে ওই ব্যাপারটা খুবই লেংথি হয়ে গেছে।
ব্যাপারটা ওইখানে একটু শর্ট করে ফার্স্ট অফ অল একটু পার্সোনাল টাচটা দিয়ে তারপর হচ্ছে আপনার ফিউচার গোল, যেটা আপনি বলেছেন যে তুইটা কি রিজন হচ্ছে যে যার জন্য হচ্ছে আপনি সাবজেক্টটা নিয়েছেন। একটা ব্যাপার বলেছেন এই যে এই কান ফেস্টিভ্যালে যে প্রাইজটার কথা, তো আপনি আপনার ফিউচার গোলটাকে হচ্ছে আরেকটু এলাবোরেট করতে পারেন বা আরেকটু হাইলাইট করতে পারেন যে পার্সোনাল টাচটা কিভাবে আপনাকে ফিউচার গোল অ্যাচিভ করতে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে, ওই ব্যাপারটা আরেকটু হাইলাইট করবেন। ওকে, গট ইট। ফিউচারটাকে একটু বেশি করে ডাকবেন। তারপর হচ্ছে আপনার স্পন্সরের আনসার। তো স্পন্সরের আনসার আপনার বাবার হচ্ছে ফার্ম ছিল যেটা বলেছেন আপনি, ওইটা কোথায় আছে, ওইটা কবে থেকে রান করতেছেন, ওইখানে আন্ডারে কতজন লোক আছে, ওই ব্যাপারগুলো হচ্ছে তুলে ধরবেন। অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য কমন কাস্টমার্সরা কারা, কাদেরকে হচ্ছে আপনারা সাপ্লাই করে থাকেন, বায়ার্সরা, অ্যান্ড আপনারা কাদের কাছ থেকে ওইগুলা এনে থাকেন ওইটাও আপনি মেনশন করবেন, ঠিক আছে? আর হচ্ছে যদি আদার প্রপার্টিজ থেকে থাকে বা আপনাদের কোনো যদি ফান্ড থেকে থাকে আপনার হাইয়ার স্টাডিজের জন্য, তাহলে ওইটাও হচ্ছে আপনি এখানে মেনশন করতে পারেন। আর যেহেতু আপনার সিবলিংস দুইজনই হচ্ছেন ওয়েল সেটেল, তাহলে আপনি একই সাথে যদি জিজ্ঞেস করে যে সিবলিংস আছে কি না, একই সাথে বলে দিবেন হ্যাঁ আছেন এন্ড ওরা ওয়েল সেটেল, ঠিক আছে? কোর্স কারিকুলামে আসি। যদি কোর্স কারিকুলামের কথা বলি তাহলে আপনি বলেছেন 8টা মেজর, যেটার মধ্যে আপনার 3টা ফেভারিট হতে যাচ্ছে বা ফেভারিট হবে এরকম বলেছেন। যেহেতু কোর্স কারিকুলাম এন্ড আপনি আন্ডার গ্রাজুয়েশনের জন্য যাচ্ছেন, দ্যাট মিনস পিস অফিসার আপনার পুরো কোর্স কারিকুলাম 4 বছরের যে ডিউরেশনের যে কোর্সগুলো এটা জানতে চায়, সবগুলো ডিটেলসে বলা যায় না, তখন আপনি ইন শর্টে বলবেন যে আপনার কোর্স ডিউরেশনটা কত সময়ের, 4 বছর, 3 বছর, 2 বছর, কতটা ক্রেডিটস আপনি নেবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা বলবেন। তারপর হচ্ছে মেজর্স কোনগুলা থাকবে, নন মেজর্স কোনগুলা থাকবে বা ইলেকটিভ থাকবে কোনগুলা। তারপর আপনি বলতে পারেন যে একটা হচ্ছে আপনি কোর্স কনসেন্ট্রেশন নেবেন, যেটা হচ্ছে আপনার ইন ফিউচারের সাথে অ্যালাইন করে। কোর্স কনসেন্ট্রেশন অনেক ইউনিভার্সিটি 12 থেকে 13 ক্রেডিট দিয়ে থাকে, এটা ইউনিভার্সিটির উপর ডিপেন্ড করে, আপনি ওয়েবসাইটে গেলে পেয়ে থাকবেন, ওইটা বলতে পারেন। যদি কোনো ক্যাপস্টোন সেমিনার থেকে থাকে ওইটা বলতে পারেন। এন্ড হচ্ছে মাস্ট কত সিজিপি আপনার মেইনটেইন করতে হবে ওইটাও আপনি কোর্স কারিকুলামে বলতে পারেন। সো আমার একটা ইনফরমেশন জানার ছিল, আপনাদের যে অফিসটা ভিশন এটা কি মোহাম্মদপুরে? স্যার আমি হচ্ছে আপনাকে ইনবক্সে আমাদের অফিশিয়াল লোকেশনটা দিয়ে দিচ্ছি। মানে একটা সিঙ্গেল মক দেওয়ার জন্য কত চার্জ করে থাকেন আপনারা? বুক সেকশনে হচ্ছে অ্যাডমিট হতে পারেন অথবা আমাদের স্পেশাল কোর্স তো আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে কি, ঠিক আছে? আমাদের অফিসিয়াল লোকেশনটা এন্ড হচ্ছে সিঙ্গেল মক দেয়ার প্রসেসটা। থ্যাংক ইউ ফর ইওর কনসার্ন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, নেক্সট হচ্ছেন এমডি ফারদিন স্যার। স্যার আপনি কি আছেন? ইয়েস ম্যাম, আমি আছি। Okay sir, please start your presentation with greetings. Good morning officer, I hope you are having a good day. Good morning, please pass me your passport and I-20. Sure officer, here are my passport and I-20. Please have a look. Okay, so tell me why you want to go to USA? I want to go USA for pursuing my bachelor degree in computer science at William Patterson University. All of you know that the USA offers most advanced education in technology, research opportunities and global exposure. The dynamic environment helps me learn from top professors and real-world skills that I can bring back to improve transportation system in my country. Okay, so how many universities did you research already? I researched already 4 universities including William Patterson University. These universities are University of Alabama, University of Binghamton, Avila University. Okay, and why you choose this university over others? Officer, since I am planning to work on transportation system in Bangladesh, I was particularly impressed that this university has the focus on 2 special things, those are networking and data science. I want to apply these things because this university offers me key curriculum like data analysis, networking, cyber securities
and so on. So did you get any kinds of scholarship from that university? Well, officer, I achieved Pioneer and Trustee Scholarship, which are $70,700. Do you know anyone from USA? Well, officer, I know two of my professors at William Patterson University. Those are Quilim and Dr. Kyril Esco. So why you choose this specific course? Well, officer, I choose this especially course because this course offered me exactly what I am looking for. Like, my goal is improve transportation system in Bangladesh. This networking and data science will help me to support my goal. Data analysis predict real-time data to improve transportation system, and networking build a more networking system including transportation, GPS, roads, and drivers, passengers, and so When on. you completed your last education? I completed my last education in 2020, and this course are higher secondary education. After completing my education, I enrolled a private university, and where I am completed 23 credits. So you already completed your higher secondary, then why you want to move USA right now? Ma'am, after completing my higher secondary, I pursued my bachelor degree in William Patterson University. Okay, so can you please tell me, do you have any travel history? I did travel many internal. After completing my bachelor degree, I am planning for world tour, but my parents have been outside of Bangladesh few times for traveling and tourism purpose. Okay. So who is going to sponsor you? After I achieve my Pioneer and Trustee Scholarship, both of my parents will be my sponsor. My mother is my primary sponsor and my father is a secondary sponsor. What about your mother annual income? My mother annual income $8,000. What about monthly income? Officer, can you repeat again? What about your mother monthly income? Oh, sorry, officer. My mother monthly income is $8,000 and my mother annually income is $96,000 approximately. What about your father monthly income? My father monthly income $6,000. What does your mother do? My mother runs 3 housing property business and car rental business. We have 16 employees and 3 general managers who work our company full times. What about your father? What does he do? My father is a senior manager at Highland Holding Company Limited in Singapore. He served this company since 14 years. This is 214B. I'm not going to approve you this time. Okay, thank you, ma'am. Okay, sir. আপনার ইন্টারভিউটা ভালো ছিল স্যার, বাট কিছু কিছু জায়গায় আপনি হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা বুঝতে একটু প্রবলেম করতেছেন। এই ব্যাপারটা হচ্ছে একটু কেয়ারফুলি শুনবেন যে ভিসা অফিসে কি কোয়েশ্চেন করতেছে, ঠিক আছে, বা কি আনসার জানতে চাচ্ছে, ওই ব্যাপারটা হচ্ছে ক্লিয়ার হয় তারপর হচ্ছে আনসারটা প্রোভাইড করার ট্রাই করবেন। যদি প্রশ্ন বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে ভিসা অফিসারকে আবার জিজ্ঞেস করবেন। আপনি যদি আরেকবার জিজ্ঞেস করেন এতে কিন্তু ভিসা রিজেক্ট হওয়ার কোনো চান্স নাই, বাট আপনি যদি ভুল উত্তর দেন তাহলে ওইটাতে কিন্তু ভিসা রিজেকশনের চান্সেস আছে। এখন যাই ফার্স্ট থেকে ফিডব্যাকে। কেন ইউএসএতে যেতে চাচ্ছেন ওইটা ভালো ছিল, তারপর আপনি একটু ডিটেলস বলেছেন, ঠিক আছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি ওয়াই ইউ চুজ দিস ইউনিভার্সিটি, তো আপনি হচ্ছে অনেক কথাই বলেছেন আপনার ফিউচার গোলের সাথে অ্যালাইন করে এই ব্যাপারটা বলেছেন। যেহেতু আপনি ভালো অ্যামাউন্টের একটা স্কলারশিপ পেয়েছেন ওইটা একটু মেনশন করতে পারেন ওইখানে, ঠিক আছে, কারণ সবসময় ভিসা অফিসার আপনাকে যে এক্সট্রা করে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে এটা না। তো আপনারা ট্রাই করবেন যে কত ভালো ইনফরমেশন প্রোভাইড করা যায়, বাট স্টিল আনসারটা শর্টের মধ্যে ওই ধরনের ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করার ট্রাই করবেন। যেহেতু আপনি প্রফেসর 2 জনকে চিনেন, চাইলে ওইটাও হচ্ছে অ্যাড করতে পারেন ওই আনসারের মধ্যে। তারপর হচ্ছে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আপনার একটু গ্রামাটিক্যাল ইস্যু হচ্ছে, ওই ব্যাপারের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। নেক্সট হচ্ছে যে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আপনি তো অলরেডি হচ্ছে
23 ক্রেডিট করে ফেলেছেন দেশে, যেটা আপনি বলেছেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে। তো আমি এখানে কোয়েশ্চেন করেছি যে ইউ অলরেডি কমপ্লিটেড ইউর হাফ অফ দ্য ব্যাচেলর ডিগ্রি, দেন ওয়াই ইউ ওয়ান্ট টু মুভ রাইট নাও, যে আপনি এখন কেন যেতে যাচ্ছেন, অলরেডি 23টা ক্রেডিট শেষ। বাট আপনি ওইটার আনসার অন্য কিছু দিয়েছেন, আপনি দিয়েছেন বিদেশ, আপনি ইউনিভার্সিটির নামটা বলেছেন যে এখান থেকে স্টাডি কমপ্লিট করে আপনি দেশে ব্যাক করবেন। তো এইটাতে হচ্ছে আপনি ঠিক মতো হচ্ছে রেসপন্স করতে পারেন নাই, আই গেস আপনি প্রশ্নটা বুঝেন নাই। অ্যান্ড আফটার দেন যখন আপনাকে স্পন্সরের আনসার জিজ্ঞেস করেছি, যেহেতু আমি খুবই শর্ট করে জিজ্ঞেস করেছি যে অ্যাবাউট ইউর মাদার মান্থলি ইনকাম, তখন আপনি ফার্স্টে বলে দিবেন যে আপনার মা কি করেন, আফটার দেন বলবেন যে মান্থলি কত ইনকাম অ্যান্ড অ্যানুয়াল কত ইনকাম। আপনাকে অ্যানুয়াল ইনকাম জিজ্ঞেস করেছি, আপনি বলেছেন 8,000। ভিসা অফিসার কিন্তু 8,000 শোনার পর আবার মান্থলি নাও জিজ্ঞেস করতে পারে, তখন আপনি মনে করবেন যে আপনি তো খুবই ভালো ইন্টারভিউ দিয়ে আসছেন, ভিসা অফিসার আপনাকে ভিসা দেয় নাই। ঠিক আছে, এই ধরনের ছোট ছোট কিন্তু ভুল আমরা করে থাকি আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড থেকে, আফটার দেন আমরা রিয়েলাইজ করতে পারি না অ্যাকচুয়ালি আমরা কোথায় মিস্টেক করে আসছি। ঠিক আছে, এই ব্যাপার দিকে একটু হচ্ছে কেয়ারফুল থাকবেন। ঠিক আছে স্যার? Yes, ma'am. Thank you. ওকে স্যার, বেস্ট অফ লাক। ওকে, দেন আছেন আন্নি হক ম্যাম, আপনি আছেন? জি। ওকে, যারা মক দিয়েছেন কাইন্ডলি হ্যান্ড ডাউন করবেন প্লিজ। ওকে, হ্যাঁ ম্যাম, আপনি তাহলে ক্যামেরা অন করে গ্রিটিং দিয়ে স্টার্ট করবেন প্লিজ। আচ্ছা, আমি একটু অডিওতেই দিতে যাচ্ছিলাম ইন্টারভিউটা, মকটা। ওকে ওকে, ঠিক আছে, আপনি ক্যারি অন করেন। Good afternoon, officer. Hope you're doing great. Good afternoon, I'm fine. What about you? I'm doing pretty well. Thanks for asking. Okay, so please pass me your identity and passport, please. Sure, here there. Okay, so tell me, who is going to sponsoring you? Well, officer, both of my parents are going to sponsor me. They have saved $50,000 from their salary, business, and rental income just for my higher education and my accommodation during my study period. Okay, so tell me more about them. Officer, both of my parents are working abroad. My father is working in Malaysia as a line manager at a Japanese company called Daiso since 2018. Also, he has a mini factory here in Bangladesh, and he also got a rental income from his rental building. And my mother is also working as a marketing officer in Dubai, and her business is a NGO, which is a microfinance where you provide loan. So if I calculate their annual income is $96,000 and their monthly income is $8,000. Okay, great. So which university are you going for? Officer, I'm going to University of Arizona to pursue my bachelor program in apparel and textile. Okay, so why you choose this university? What the reason? Officer, I choose University of Arizona because it's provide the course curriculum. Sorry, can I repeat again? You please, ma'am. Officer, I choose University of Arizona because their fashion industry, science and technology course curriculum provide the kind of course I'm interested in. And University of Arizona ranked 22 among public university in the US, and they have the best lab and club opportunity for the undergrad students, such as their cutting-edge sewing club where student will learn sewing method, making 3D pattern. Also, their NRFSA club offers students the opportunity to attend the big show which held in New York. So as I'm passionate about fashion since childhood and I'm currently running my own custom clothing business, so I believe their lab and club opportunity and their faculty will help me to expand my knowledge and take my work to a professional level. Moreover, the University of Arizona offered me the highest amount of global wildcard scholarship, which will cover 50% of my tuition fee, and they offered me the $1,000 service and leadership award based on my extracurricular activities. Okay, so why you choose this program?
Well, officer, I choose apparel and textile as my major because it's perfectly aligned with my career goal and my passion. I have been designing outfit for years. Even I am running my own custom clothing business. So this program will help me to learn hand-on learning, sustainable fashion, constructing garments, making 3D Okay, so do modules. you have any travel history? No, officer, I do not have any travel history. Okay, so what is the future plan? Officer, after completing my degree, I will come back to my country and work for both my own custom clothing business and my father's sewing factory as a designer. I'm also looking forward to collaborate with a local brand like Arong Sailor to bring the fresh and innovative ideas, as sustainable fashion is still a new concept in our country. So I'm really looking forward to introducing and promoting it. My goal is to contribute to the growth of the fashion industry of Bangladesh by producing high quality and sustainable design that meets the modern standard. Okay, so do you know anyone in the US? No, officer. Okay, ma'am, I'm giving you 2 to 1. Hello. হ্যালো। হ্যাঁ, আপনি আছেন? আমাকে শুনতে পেয়েছেন? হ্যালো? Am I audible? Yes, I can hear you now. ওকে, সো হচ্ছে ম্যাম, আমি আপনাকে ফিডব্যাক দিচ্ছি, হ্যাঁ? একদম মানে আপনার স্টার্টিং থেকে শুরু করে আমি একদম এন্ডিং পর্যন্ত যত প্রবলেম হয়েছে আমি একদম আপনাকে বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ? সো প্রথমে যেটা ছিল যে প্রথমে আপনাকে কোশ্চেন করলাম যে হু ইজ গোয়িং টু বি স্পন্সরিং ইউ, হ্যাঁ? তখন আপনি বললেন আপনার বাবা আপনাকে স্পন্সর করবে, অ্যান্ড ওখানে ভালো আপনি স্ট্রংলি বলেছেন, খুব সুন্দর হয়েছে, হ্যাঁ? বাট হচ্ছে একটা ব্যাপার ছিল যে আপনার বাবা মায়ের কত বছরের একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে এখানে, কতদিন বা কত বছর যাবত ওরা জব করছে বা হচ্ছে বিজনেস করেছে, হ্যাঁ? তো এই এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারটা আপনি আই থিঙ্ক এটা আপনি যদি ই করেন, মেনশন করেন, খুব ভালো হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আপনার একটা ব্যাপার দেখেছি যেটা যে আপনার যখন আপনি আপনার স্পন্সরের কোয়েশ্চেন গুলো মানে অ্যান্সার গুলো খুব মানে বলছিলেন আপনি, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি খুবই কনফিউজড এন্ড খুবই নার্ভাস, হ্যাঁ? এই কোয়েশ্চেনটা না আমার মনে হয় যে স্পেসিফিকলি এই কোয়েশ্চেনটাতে আমার মনে হয় যে আপনার যথেষ্ট খুবই এনার্জেটিক এন্ড খুবই কনফিডেন্ট সহকারে বলা উচিত, বুঝতে পেরেছেন? না হলে এমনও হতে পারে যে ভিসা অফিস আপনাকে ভাববে যে আপনি হয়তো বা ফেক, আপনি জাস্ট মেমোরাইজিং করে এসেছেন আর আপনি এখানে বলে চলে যাবেন, ঠিক আছে? আমাদের ব্যাপারটা এরকম করে ধরতে হবে যে আমরা যাতে কনফিডেন্ট থাকি, এমন ভাবে ওকে মানে কনভিন্স করতে হবে যাতে ও এটা সত্যিকারে মানে ভাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার ছিল যে সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা আমি করলাম, যেটা হচ্ছে মানে ওই কোশ্চেনটাতে আপনি একদম স্টাক হয়ে গেলেন এন্ড হচ্ছে আপনি একটু হয়ে গেলেন যে ওখানে গিয়ে না আপনি খুবই স্পিড বাড়িয়ে দিলেন, হ্যাঁ? এই যে একটা ব্যাপার যে আপনি শুরুতে যেরকম ছিলেন একদম ন্যাচারাল ছিলেন, হ্যাঁ? তারপর গিয়ে হুট করে আপনার ফ্লোটা আবার মানে একটু হয়ে গেল, আপ হয়ে গেল। তো এই যে ব্যাপারটা এটা যাতে না হয়, হ্যাঁ? আপনার স্পিডটা একদম শুরু থেকে একদম সেম হিসেবে রাখবেন, ঠিক আছে? ফ্লোটা একদম মানে ওইভাবে রাখবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ফিউচার প্ল্যানে আপনি বললেন যে ফিউচার প্ল্যানে আপনি হচ্ছে বাংলাদেশে আসবেন, এন্ড আপনি স্পেসিফিকলি কি বলেছেন এক্স্যাক্টলি, মানে এরকম কোনো কিছু বলেছেন যে কোনো কোম্পানিতে জয়েন করবেন? আপনি জাস্ট বলেছেন যে আপনি এটা করলে আপনি এরকম এরকম সাইট যেতে পারবেন, হাবিজাবি এরকম কিছু বলেছেন। তো আমার মনে হয় যে এখানে আপনি কোনো আপনার যদি কোনো পজিশন থাকে বা হচ্ছে কোনো কোম্পানি কোনো যেটাই আপনি ইন্টারেস্টেড কোনো আমি বলেছি যে আমি আমার নিজের বিজনেস আর আমার বাবার ফ্যাক্টরিতে অ্যাজ আ ডিজাইনার হিসেবে জয়েন করব, আর আমি লোকাল ব্র্যান্ড যেমন আরং সেলারদের সাথে কোলাবরেট করব টু ব্রিং ইনোভেটিভ আইডিয়াস এন্ড সাস্টেনেবল ফ্যাশন। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, বিকজ তখন আপনার হয়তো বা একটু নেগেটিভ প্রবলেম ছিল। তো আমি না আপনি যেটা বলেছেন যে আপনি আপনার বাবা এসে জয়েন করবেন, এটা আমি শুনতেই পাইনি, ঠিক আছে?
তো যেটা বলবো যে আপনার ওভারঅল ভালো, হ্যাঁ। আমি যদি বলি যে ফিডব্যাক হিসেবে যদি আমি বলি যে আপনার ওয়ে অফ টকিং থেকে শুরু করে যত যা আছে ওগুলো ভালো, হ্যাঁ। আমি আপনার কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। এন্ড হচ্ছে অন্য আসছে না যে অনেকের কথা বোঝা যায় না, অপোজিট পার্সন কি আপনি কি বলছেন অপোজিট পার্সন ওটা বুঝবেই না, এরকম কিছু ছিল না। আমি বুঝতে পেরেছি সবই। বাট হচ্ছে ওইটি একটা ব্যাপার ছিল যে আপনি প্রথম খুব সুন্দরভাবে বলা শুরু করেন এন্ড মাঝখানে গিয়ে আপনি হুট করে স্পিড বাড়িয়ে দিলেন এন্ড পরে গিয়ে আবার স্পিডটা একদম আগের মতো ন্যাচারাল ছিল। তো এই যে ব্যাপারটা একদম সেম তালে রাখবেন, ঠিক আছে? আমি প্রেজেন্টেশন দিব, একদম টোন থেকে শুরু করে স্পিড সবকিছু যাতে একদম সিমিলার থাকে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে ম্যাম। বেস্ট অফ লাক এন্ড কিপ প্র্যাকটিসিং। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন, আদারওয়াইজ আমরা আমাদের আমার একটা কোশ্চেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম বলেন। আপনি যে আমাকে রিজেক্ট করলেন, তো বেসড অন হোয়াট? আমি রিজেক্ট করিনি, আপনাকে পেন্ডিং এ রেখেছি। আচ্ছা, পেন্ডিং এ। আমার কোন কোশ্চেনের অ্যানসারটা শুনে মনে হয়েছে যে এটা পেন্ডিং এ রাখা উচিত এরকম? আপনাকে তো ম্যাম ফিডব্যাক দিয়েছি, তাই না? তো আপনার যেটা আমার মনে হয়েছে যে আপনার ওই যে কোশ্চেনে প্রথম হচ্ছে স্পন্সরের কোশ্চেন আপনি খুব নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন, এই একটা প্রবলেম ছিল। আর হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্সের ব্যাপারটা আপনি শেয়ার করেননি, হ্যাঁ। এন্ড আমি আবারও বলছি, এটা হচ্ছে যে আপনার ফ্লোটা সেম ছিল না, ঠিক আছে? আপনি প্রথম খুব সুন্দরভাবে বলছিলেন এন্ড সেকেন্ড গিয়ে আপনি মাঝখানে গিয়ে আপনি আবার একটু হয়ে গেলেন এন্ড দেন হচ্ছে শেষে গিয়ে আবার ভালো সুন্দর করে বলেছেন। তো এই যে একটা ব্যাপার, এটা তালটা ঠিক থাকে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে। সো এনিওয়ান, আপনাদের কি কোনো কোশ্চেন আছে? তাহলে না হলে আমরা আমাদের ক্লাসটা আজকে শেষ করে দিব। আপনাদের কারো কি মক দেয়া বাকি থাকলে আপনারা কাইন্ডলি হ্যান্ডটা রাইজ করতে পারেন। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার, জি বলেন। জি ম্যাডাম, ওই যে স্পেসিফিক কোশ্চেনগুলো টু টাইমস রিপিট করলে তো কোনো প্রবলেম না? আই থিঙ্ক আমি যতদূর জানি ওখানে নাকি 2-3 মিনিটের বেশি ভাইবা হয় না। সো মেমোরাইজ করা অ্যান্সারগুলো এবং ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার দেওয়াটা সো টাফ হয়ে যায়, তাই না? আমার যতদূর ধারণা আর কি, আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম শুনলাম আর কি। তো আমি শুনেছি যে 2-3 মিনিটও নাকি এইভাবে ভাইবা শেষ হয়ে যায় আর কি, 2-3 মিনিটে ইন্টারভিউটা শেষ হয়ে যায়। এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন আসলে, কারণ এখানে তো আপনি যদি অনেকগুলো কোশ্চেন করেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে অনেক জিনিস আপনার কাছে জানাও যায়, শেখাও যায়। তো স্পেসিফিক কোন কোন জিনিসগুলোতে ফোকাস বেশি দেয়, কোন কোন জিনিসগুলো যেটা হয় যদি মেমোরাইজ করে অ্যান্সার না করাটাই বেটার হয়, যে এই জিনিসগুলো যদি একটু বলতেন। ওকে স্যার, আপনি ধন্যবাদ এই কোয়েশ্চেন করার জন্য। আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না যে অ্যাকচুয়ালি মেইন ব্যাপার হচ্ছে আমাদের প্রোফাইল। আমাদের প্রোফাইলের উপর ডিপেন্ড করে কোন ধরনের কোয়েশ্চেনস গুলা হয়ে থাকে। এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, এখন কিছু বেসিক কোয়েশ্চেন আছে আমি যদি এর মধ্যে যদি একটু ইন্টারাপশন করি। আচ্ছা, সাপোজ হচ্ছে আমি একজন সার্ভিস প্রোভাইডার কিংবা আমি একটা অর্গানাইজেশনে জব করি, সেই পার্সপেক্টিভে আমার DS 160টা পূরণ করা হয়েছে, তাই না? দ্যাট মিন ওনারা DS 160টা স্টাডি করবে কিংবা দেখবে, এরপর বেসিস করে তারপর আমাকে কোশ্চেন করবে, এমনটা? হ্যাঁ স্যার, মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন আপনাদের রেগুলার যে কোশ্চেনগুলো করে সেই কোশ্চেনগুলোই করবে। স্যার মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন কিন্তু আপনাদের প্রোফাইলের উপর ডিপেন্ড করে হয়, কিন্তু কিছু কোশ্চেন আছে যে যার প্রোফাইল যতটুকু ক্রিটিক্যাল হোক না কেন এই নরমাল কোশ্চেনগুলো করবে। যেরকম কেন ইউএসএ তে যেতে যাচ্ছেন, স্পন্সর কে, রিজন কি, এই সাবজেক্ট চুজের পিছনে রিজন কি, এটা হচ্ছে বেসিক কোশ্চেন যেটা সবাইকে কোশ্চেন করবে। বাট কিছু কিছু হতে পারে যে অনেকের হচ্ছে রিলেটিভস ইউএসএ তে থাকে, ওদের উপর একটু ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে। কেউ আছে ভিজিট ভিসাতে অলরেডি গিয়ে এসেছে, ওদের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট হতে পারে। কেউ আছে ধরেন আপনার F1 F2, কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেটা ব্যতিক্রম, ওগুলো হচ্ছে প্রোফাইলের উপর ডিপেন্ড করে হয়ে থাকে। আর কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেটা সবাইকেই জিজ্ঞেস করে, স্পেশালি F1 কে। তো আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম এই ধরনের কোয়েশ্চেনের উপর একটু প্রিপারেশন করে কেন দেই, কারণ আপনি হচ্ছেন একজন F1 স্টুডেন্ট, যাচ্ছেন ইউএসএ তে পড়াশোনার জন্য। আপনি যদি একটা প্রেজেন্টেশনে গিয়ে আপনার যেই
মেইন গোলটা যদি আপনি হচ্ছে ওদেরকে বোঝাতে না পারেন তাহলে আপনাকে ভিসা কিন্তু দিবেন। আমরা সবাই জানি যে ইউএস এমবাসি জাস্ট হচ্ছে আপনার ইন্টারভিউর উপর ডিপেন্ড করে ভিসাটা দেয়। তো এই ক্ষেত্রে ওরা অনেক স্পেসিফিক থাকে, তার জন্য হচ্ছে যে আমরা কিছু ব্যাপারগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে প্রোভাইড করে থাকি যে এই ব্যাপার উপর হচ্ছে আপনারা ফোকাস করে একটু হচ্ছে প্রিপারেশন নেন। কারণ প্রিপারেশন ছাড়া আমরা যদি কোনো একটা আনসার বলি তাহলে অবশ্যই দেখবেন যে ফার্স্ট লাইনের সাথে সেকেন্ড লাইনের কোনো মিল থাকে না, বা একটা অগোছালো আনসার প্রোভাইড করা হয়, তখন বোঝা যায় যে একটা স্টুডেন্ট প্রিপেয়ার না, ঠিক আছে, পড়াশোনার জন্য। ওই ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একটু বলি যে কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছেন বা কিছু কিছু আছেন যারা হচ্ছেন একটা স্ক্রিপ্ট রেডি করেছেন বাট ওইটা এমনভাবে ডেলিভারি দিচ্ছেন যে মনে হচ্ছে ওইটা স্ক্রিপ্টেড। আপনি জাস্ট মেমোরাইজ করবেন যে আপনার কি নোটগুলা কোনগুলা, আফটার দেন আপনি এমনভাবে ডেলিভারি দিবেন যে ওইটা হচ্ছে রিয়েলিস্টিক মনে হয়, ঠিক আছে, যেটা আপনার ব্যাপার মনে হয়, যেটাতে একটা পার্সোনাল টাচ থাকে, ঠিক আছে। কনভারসেশনাল ব্যাপারগুলো হচ্ছে আপনি ভিসা অফিসারকে বোঝাতে হবে। ওই ব্যাপারগুলো হচ্ছে যখন আমরা মক নেই তখন অনেক স্টুডেন্টের বোঝা যায় মেমোরাইজ, তখন আমরা সাজেস্ট করি যে আপনারা একটু হচ্ছে ব্যাপারটা মেমোরাইজ না ওরকম বলেন, কারণ দেখা যায় যে গ্যাপ আসতেছে বা হচ্ছে ফুল স্টপ আসতেছে, ওইখানে ফুল স্টপ দেওয়া হচ্ছে না, মানে অনর্গল বলে যাচ্ছেন, ওই ব্যাপারগুলো একটু অ্যাভয়েড করতে হয় আর কি। থ্যাঙ্কস ফর শেয়ারিং। এইখানে আমি আরেকটা জিনিস দেখলাম, আমি আরেকটা কোশ্চেন করবো কিন্তু ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। অবশ্যই স্যার। সেটা হচ্ছে স্পন্সরের যে ইস্যুসটা, স্পন্সর যে আমি আমার হচ্ছে 12 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স, জব এক্সপিরিয়েন্স, আমিও একজন F1 এর আর কি, আমি যেটা যাচ্ছি আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে বাবা মার স্পন্সর থাকলে তো সেটা তো বিভিন্নভাবে এলাবোরেট করা যাচ্ছে, বাট সেলফ স্পন্সরের ক্ষেত্রে এইটার ক্ষেত্রে কোনো গাইডলাইন আছে কিনা? বিকজ হচ্ছে আমার পার অ্যানুয়াল ইনকাম যেটা সেটা হচ্ছে অনলি $10,000। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি ধরনের ডিফিকাল্টিস, মানে এইটা যেটা আমি একটু গাইডলাইন চাচ্ছিলাম আর কি, মানে সেক্ষেত্রে কিভাবে ওকে স্যার, সেলফ স্পন্সর কিন্তু দিয়ে অনেকেরই ভিসা হয়েছে এন্ড আমরাও আমি নিজে দেখেছি যে অনেকেই জাস্ট নিজে সেলফ স্পন্সর দিয়ে হচ্ছে ভিসা পাইছে। তো অনেকেই কি করে যে অনেকের ইনকাম কম থাকলে ওরা কি করে সেকেন্ডারি হিসেবে প্যারেন্টস দিয়ে থাকে যে আমি হচ্ছে আমার সেলফ স্পন্সর বাট পাশাপাশি আমার প্যারেন্টসরা আমাকে হেল্প করবে। যেহেতু আপনার 10 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে দ্যাট মিনস আপনার একটা ভালো অ্যামাউন্টের হচ্ছে ফান্ডিং আছে, যেহেতু আপনার অলরেডি আই হোপ আপনার আন্ডার গ্রাজুয়েশন শেষ, আপনি মাস্টার্সের জন্য যাচ্ছেন, তো আপনার 2 বছরের জন্য আপনার একটা হচ্ছে স্পেসিফিক ফান্ড আপনি হচ্ছে রেইজ করতে পারেন। আবার যেহেতু আপনি 10 বছর একটা প্রজেক্টের উপর যদি কাজ করে থাকেন আপনি ওইখানে বলতে পারেন যে হচ্ছে ওরা আপনাকে হেল্প করবে, ঠিক আছে, স্টাডি এট দ্য টাইম অফ স্টাডি। আপনি হচ্ছে স্টাডি সেক্ষেত্রে যদি আবার ডকুমেন্ট বলে যে তুমি, তাহলে সেটা ডকুমেন্ট প্রোভাইড করো। ইন কেস যদি বলে যে তোমাকে যে তোমার যে কারেন্ট যে এমপ্লয়ার তোমাকে যে সেটা যে ইয়ে করবে পার্সিয়াল যে তোমাকে প্রোভাইড করবে, যদি ডকুমেন্ট দিতে বলে তাহলে তো এটা তো আবার ক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে না? মোস্ট অফ দ্য টাইমস এর ডকুমেন্ট চায় না, যেহেতু আপনি ফার্স্টে একটা জিনিস মেনশন করেছেন যে অনেক অল্প সময়ের একটা ইন্টারভিউ হয়, দ্যাট মিনস আপনি এই ব্যাপার সম্পর্কে অনেকটাই জানেন। যদিও হচ্ছে ডকুমেন্টস থাকা খুবই ভালো, আপনি যত জায়গায় ইন্টারভিউ দেন না কেন লয়াল থাকা খুবই ভালো, ঠিক আছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি পার্সোনাল ফান্ডিংটা শো করতে পারেন, আপনার প্যারেন্টসকে শো করতে পারেন যে ওরা হচ্ছে সেকেন্ডারি হিসেবে হেল্প করবে। অ্যান্ড আপনার যদি হচ্ছে অন্য কোনো জায়গা থেকে যদি কোনো প্রপার্টিজ ইনহেরিটেড করে থাকেন ওইটাও আপনি বলতে পারেন, ঠিক আছে। আপনার যতটা নেটওয়ার্ক আছে আপনি সবকিছু ওইখানে মেনশন করতে পারেন। স্পন্সর মিনস এইটা না যে আপনি কারেন্টলি যা করতেছেন, আপনার যা নেটওয়ার্ক আছে আপনি সবকিছু বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমি আমাকে স্পন্সর করতে পারবো। বেসিক্যালি আপু আমি হচ্ছে মানে আমি ডুয়েট থেকে ট্রিপলিতে লেখা গ্রাজুয়েশন করেছি, হ্যাঁ, মানে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম কমপ্লিট করেছি। আমার কিন্তু স্টাডি গ্যাপ কিন্তু অলমোস্ট 12 ইয়ার্স, মানে 12 ইয়ার যাবত আমি ওখান থেকে পাশ করে বেরোনোর পরে জব করতেছি। এখন হচ্ছে যে এই 10-12 বছর গ্যাপের জন্য মানে কোনো ধরনের কোনো নোটিস করবে কিনা যে তুমি এতদিন পরে কেন যাচ্ছ? আমি বলবো আপনার কোনো গ্যাপ ইয়ার ইলেকট্রিক আমি আমার মেজর হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েটের, আমার যে মেজর ছিল সেটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আমি মাস্টার্সে যাচ্ছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে স্টাডি গ্যাপের কোনো ইস্যুস আসবে কিনা, মানে আমার জানা নেই আর কি। আপনি বলতেছেন স্টাডি গ্যাপ, বাট আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি স্টাডি গ্যাপটাকে এখানে স্টাডি গ্যাপ বলা যায় না, কারণ অ্যাকচুয়ালি আপনি একটা অ্যাক্টিভিটিজ এর মধ্যে ছিলেন, আপনি এক্সপেরিয়েন্স গেইন করেছেন। আপনি এখানে আরো ভালো করে হাইলাইট করতে পারেন যে আপনি এত বছর কাজ করেছেন এন্ড এখন হচ্ছে আপনি রিয়েলাইজ করতে পারতেছেন যে এখনকার টেকনোলজির ব্যাপার থেকে আপনি যদি হায়ার পজিশনে যেতে চান এই ডিগ্রিটা আপনার মাস্ট হেল্প
পড়বে। যেহেতু আপনি 10 বছর আগে করেছেন, ওইখানে অনেক ব্যাপার ছিল থিওরিটিক্যাল, বাট এখন ইলেকট্রিক্যাল সাবজেক্টগুলো খুবই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালের উপর ডিপেন্ড করে। আমি বলবো আপনার প্রোফাইল খুবই সুন্দর, আপনি হচ্ছে ওইটা যদি এলাবোরেট করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হবে, বোঝাতে পারেন যে আপনার অ্যাকচুয়ালি, আমি বলবো না ওইটা স্টাডি গ্যাপ, ওইটা অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাক্টিভিটিস ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। যেটা আপনি জব করেছেন, তো ওইটা হচ্ছে স্টাডি গ্যাপ, অ্যাকচুয়ালি ওইটা নিয়ে টেনশনের কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা আচ্ছা, এইগুলো মেইন ফোকাসিং ছিল। আমি আপু কয়েকটা শর্ট নোট করেছি আর কি, দেখি আমি আপনার কাছে নেক্সট ক্লাসে যেদিন হবে আমি আপনার কাছে একটা মক দেব আর কি, দেখা যাক। আমি শুরু করেছি আমার, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। জি জি জি, জুনের 24 তারিখে আমার। এর মধ্যে আবার কি কি সব রিউমার ছড়াচ্ছে যে না সব ক্যান্সেল হয়ে যাবে, অমুক হবে অমুক হবে অমুক হবে, মানে এগুলো কি অবস্থা, আমাদের দেশের যা অবস্থা হয়েছে। স্যার রিউমার্স এর কোনো হাত পা নেই, রিউমার্স এর উপর ট্রাস্ট করবেন না। যারা অলরেডি হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিচ্ছেন ওরা হচ্ছে ভিসা ইন্টারভিউ দিতে পারবেন, বাট এখন যারা নিতে পারেন ওদের জন্য জাস্ট সাময়িক সময়ের জন্য একটু অফ করেছে। এটা তো আবার রিওপেন করেছে মনে হয়, আজকে আবার একটা নোটিশ দেখলাম যে হ্যাঁ 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 আবার রিওপেন করেছে মনে হয়। হ্যাঁ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় থেকে কিছু সময় নষ্ট করলাম আর কি। না স্যার, আপনি খুবই ভালো কোয়েশ্চেন করেছেন এন্ড আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি কোয়েশ্চেনটা করেছেন, অনেকেই এই ব্যাপার সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা পেয়েছেন। ওকে, ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আলিফ খান স্যার, স্যার এনি কোয়েশ্চেন? হ্যাঁ আপু, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমার ইন্টারভিউ হচ্ছে জুনের 3 তারিখে, তো হচ্ছে আমি জানতে চাচ্ছিলাম বেসড অন রিসেন্ট সিচুয়েশন ফেস করাটা কি উচিত নাকি ওয়েট করা উচিত? ম্যাম আপনার ইন্টারভিউ ডেট কবে বলেছেন? 3 জুন। 3 জুন মানে 2-3 দিন পরই হচ্ছে আপনার ইন্টারভিউ। ঠিক আছে, অবশ্যই ফেস করা কেন উচিত না। ওকে আপু, এইটাই জানতে চাচ্ছিলাম। প্রিপারেশন নিতে থাকেন, ঠিক আছে, প্রিপারেশন নিতে থাকেন, ভালো একটা ইন্টারভিউ দেন, অবশ্যই ভিসা হবে যদি আপনি ভিসা অফিসারকে কনভিন্স করতে পারেন। ওকে আপু, মানে হচ্ছে সব দিক থেকে আসলে কনফিউশন, তো যে অনেকে বলতেছে যে এখন দাঁড়ানোটা ঠিক না, কিছুদিন ওয়েট করা উচিত বা নেক্সট ইনটেকের জন্য ওয়েট করা উচিত। না ম্যাম, আমি বলবো আপনি ভিসা ইন্টারভিউ ফেস করেন। গতকালকেই হচ্ছে আমাদের এখান থেকে 3 জনের ভিসা হয়েছে, সো এটা রিউমার, আপনি হচ্ছে ওই সব কথা শুনবেন না, ইন্টারভিউর উপর ফোকাস করেন, ভালো প্রিপারেশন নেন, অবশ্যই ভিসা গ্র্যাব করতে পারেন। হ্যাঁ, আমি হচ্ছে 1 তারিখে সামনাসামনি ওখানে গিয়ে মক দিতে চাচ্ছিলাম, ইজ দ্যাট পসিবল? অবশ্যই ম্যাম, চ্যাট বক্সে হচ্ছে আমাদের লোকেশন এন্ড ইনফরমেশন দেয়া আছে, আপনি চাইলে একটু নোট ডাউন করে রাখতে পারেন। আপু ধন্যবাদ। হচ্ছে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখতে হবে নাকি ওই দিন গেলেই দিতে পারবো? আপনি গেলেই দিতে পারবেন, বাট ভালো হয় যদি একটু আগে থেকে নক করে রাখেন যে আপনি আসবেন, অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিলে ভালো হয় আর কি। ওকে আপু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। নেক্সট হচ্ছেন অতুনো স্যার। স্যার আপনি কি আছেন? হ্যাঁ ম্যাম, আমার একটা জিনিস জানার ছিল ম্যাম। আমার হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কনফার্মেশনের DS 160 নাম্বারটা আর আমার DS কনফার্মেশন যে পেজটা থাকে ওখানে DS এর যে নাম্বারটা, এই দুইটা বারকোড ম্যাম মিসম্যাচ হচ্ছে। এটা কি ম্যাম খুব বড় ধরনের প্রবলেম? স্যার আমি হচ্ছে আপনাকে প্রপারলি শুনতে পাই না, আপনি যদি একটু আবার বলতেন কাইন্ডলি। আচ্ছা, DS 160 কনফার্মেশনের যে নাম্বারটা মানে বারকোডটা আর হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিলেটেড যে DS 160 কনফার্মেশন নাম্বারটা, এই দুইটা নাম্বারটা হচ্ছে মিসম্যাচ হচ্ছে। এটা কি খুব বড় ধরনের ইস্যু? স্যার আপনার ইন্টারভিউ ডেটটা কবে? ম্যাম আমার জুনের 12 তারিখ ইন্টারভিউ। ওকে স্যার, মিলতে কিন্তু হবে। এখন হচ্ছে রিসেন্ট যে রুল করেছে ওরা, ওই দুইটা কিন্তু মানে না যদি মিলে বারকোড এন্ড ওইটার, তখন কিন্তু হচ্ছে ইন্টারভিউটা ক্যান্সেল করে দেয় ওরা। এটা কি যখন এমবাসিতে ফেস করতে যাবে, যখন ঢুকতে যাবে তখন ওনারা ক্যান্সেল করে দিবেন নাকি আগে থাকতেই মেইল করবে? আপনার হচ্ছে 1 থেকে 2 দিন আগে মেইল আসতে পারে, ওইটা পার্সেন্ট ভেরি করে, কারো 2-3 দিন আগে আসে, কারো 1 দিন আগে আসে, কারো হচ্ছে ইন্টারভিউ এর আগেই চলে আসে মোস্ট অফ দ্য টাইম। ম্যাম আমি একটা রিপোর্ট করছিলাম, ওনাদের মেইল করছিলাম US এমবাসিতে এটার জন্য আর কি।
স্যার আরেকটা ভালো হবে, আপনি যদি হচ্ছে ওদের হেল্পলাইনে হচ্ছে ডাইরেক্ট কল দিয়ে কিন্তু ওদের সাথে ডাইরেক্ট কথা বলা যায়। আপনি হচ্ছে ইউএস এমবাসি বাংলাদেশ যেটা ঢাকা, এখানে ওদের কিন্তু হেল্পলাইনের নাম্বার আছে, আপনি এখানে একটা কল দিয়ে ওদের সাথে কথা বলতে পারেন ডাইরেক্ট, যে এরকম হচ্ছে কনফ্লিক্ট হচ্ছে, আমি কি করতে পারি। কারণ হচ্ছে অনেক সময় ওরা মেইলে রেসপন্স করতে করতে একটু লেট হয়ে যায়। অতুল ভাই, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করলাম। হ্যাঁ বলেন ভাই, ওই যে DS 160 যে আপনি কনফার্মেশন যে পেজটা সাবমিটের পেজটা পেয়েছেন, ওখানকার বারকোড আর আপনার হচ্ছে পেমেন্ট স্লিপের বারকোড না, কোনটার মধ্যে আপনি মিসম্যাচটা ফাইন্ড আউট করলেন কেমন করে বারকোডটা? এটা হচ্ছে ভাইয়া এটা হচ্ছে ভাইয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট যখন নিয়েছিলাম তখন ওখানে একটা DS 160 কনফার্মেশন নাম্বার দেয়, আর কিছুদিন আগে যখন DS টা ফিল আপ করছি তখন একটা কনফার্মেশন নাম্বার দেয় মেইন DS এ, যেটা দুইটা ম্যাচ করতে লাগে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আপনার দুটো সেম হয়নি না? না না, তো আপনি আর্লি মেইল করেন। এবং আর সবচেয়ে মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি তো ওইখানে, ওরা কিন্তু আমার একটা পেমেন্ট নিয়ে আমি কিন্তু ওদেরকে নক করেছিলাম, হ্যাঁ কল করেছিলাম, ওদের রেসপন্স টাইমটা তো বেশ ফাস্টার দেখি, এবং সাথে সাথে ওরা আমাকে বলল, কল রিসিভ করে বললো যে কোনো প্রবলেম নেই, আপনার এটা কনফার্মেশন হয়েছে, আপনি ফার্দার আপনি চেক করলে আপনি মেসেজটা পেয়ে যাবেন। আমি দেখেছি খুব দ্রুত রেসপন্স করে, যদি আপনাদের হটলাইনের নাম্বার যোগাযোগ করেন আর কি। ওকে স্যার, আই হোপ আপনি বুঝতে পেরেছেন, ওই যে হটলাইনে হচ্ছে কল দিলেই হচ্ছে ওদের সাথে কথা বলতে পারেন, যদিও হচ্ছে ওরা মেইলে রেসপন্স করে, বাট কোনো সময় কিছু কারণে একটু লেট হতে পারে। যেহেতু আপনি এটা অনেক টেন্সড, আমি বলবো কালকে শনিবার ওদের অফিস অফ থাকবে, রবিবারে কল দিলে পাবেন, আপনি একটু কল করে দেখতে পারেন। ওকে ওকে ম্যাম। আপনি চেঞ্জ করেছেন ইউনিভার্সিটি, ঠিক আছে, যার জন্য মেবি ওইটা মিলতেছে না। ও আচ্ছা ম্যাম, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখন F1 থেকে ব্যাচেলর্স এর ভিসার ইস্যুটা কিরকম? ভালো স্যার, আপনি অনেকেই এসে বলতেছে ভিসা অনেক বেশি দিচ্ছে, বাট হচ্ছে যারা ইন্টারভিউতে ভালোভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারতেছে, অনেকেই আছে যে ইন্টারভিউতে গেছে বাট হচ্ছে ওরকম প্রিপারেশন নেয় নাই, তো ওরা হচ্ছে রিজেক্ট হয়ে আসতেছে। ঠিক আছে ম্যাম, এই কারণে, কারণ ম্যাম এখন চারিদিকে এত পরিমাণে রিউমার ছড়াচ্ছে আর এত পোস্ট সামনে আসছে, সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে যারা MS প্রোগ্রাম বা PhD তে যাচ্ছে ফুল টিউশন ওয়েভার নিয়ে, তাদেরই নাকি শুধু ভিসা হচ্ছে। F1 থেকে যারা ব্যাচেলর্সে দাঁড়াচ্ছে তাদের ভিসা নাকি খুবই কম। না স্যার, এটা রিউমার, একদমই রিউমার। কারণ এরকম হলে তো হচ্ছে ভিসা সবাই অ্যাপ্লাই করাই হচ্ছে অফ করে দিত, সব এজেন্সি তো বন্ধ হয়ে যেত, বাট এরকম তো হচ্ছে না, দ্যাট মিন্স ভিসা হচ্ছে, জাস্ট অনেকেই এটা বলতেছে না। ওকে ম্যাম, এটার জন্য টেনশন। ওকে স্যার, টেনশন করবেন না, হটলাইনে একটা কল দিয়ে ওদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ওকে ম্যাম, ওকে ওকে স্যার, ধন্যবাদ আপনাকে। এনি হোক ম্যাম, আপনার কোনো কোয়েশ্চেন? হ্যাঁ, আপনাদের অফিসটা মানে কতদিন পর্যন্ত খোলা থাকবে, মানে ঈদের আগ পর্যন্ত? ম্যাম অফিস ঈদের আগ পর্যন্ত মোটামুটি আরো কয়েকদিন খোলা থাকবে, যদি এখন হচ্ছে আমি পারফেক্ট ডেটটা বলতে পারতেছি না, আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট। মানে নেক্সট মঙ্গল বুধবার আসলে কি আপনাদের ওখানে আপনি পাবেন, অবশ্যই পাবেন, বাট আমি একটু সাজেশন দিব যে আপনারা হচ্ছে যদি ঈদের আগে কেউ হচ্ছে যদি এই ব্যাপারে কনফিউজ থাকেন অফিস খোলা থাকবে না বন্ধ থাকবে, আপনারা হচ্ছে একটু হচ্ছে কলটা দিয়ে আসবেন, আর অবশ্যই সবাই হচ্ছে গ্রুপে ওইটা নোটিস পেয়ে যাবেন যে কবে অফ হবে। আর আমার ইন্টারভিউ হচ্ছে 11 তারিখ, তো আমি চাচ্ছিলাম যে ধরেন 9-10 তারিখও আমি একটা লাইভ মক দিতে, তো তখন তো মনে হয় খোলা থাকবে না? না 9-10 আপনি হচ্ছে ম্যাম নোটিস পেয়ে যাবেন, আর হচ্ছে আপনি একটু হচ্ছে যেহেতু আপনি রেগুলার ব্যাচের, ম্যাম আপনি রেগুলার ব্যাচের, তাহলে হচ্ছে যে আপনার পার্সোনালি 2 দিন আগে থেকে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে, ঠিক আছে, ওইটা নিয়ে আপনি টেনশন করবেন না। আর লাইভ মকের জন্য আপনি হচ্ছে একটু হচ্ছে কল দিয়ে আমাদের যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে একটু কল দিয়ে হচ্ছে আপনি যেতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। নেক্সট হচ্ছেন আনিস বিডি স্যার, আপনি কি আছেন? আনিস স্যার, আমি আপনার হ্যান্ড রাইজ দেখতে পারতেছি, এনি কোয়েশ্চেন? ওকে, অটুনো স্যার আপনার কোনো কোয়েশ্চেন? কিন্তু টিপিক্যাল ব্যাচেলর স্টুডেন্ট, আমি যদি লাইভ মোড দিতে চাই এটা কি ডাইরেক্ট এসে দেওয়া যাবে যে কোনো সময় বা যে কোনো দিন? হ্যাঁ অবশ্যই স্যার, যে কোনো সময় যে কোনো দিন দিতে পারবেন, বাট হচ্ছে আমাদের অফিস টাইমের মধ্যে দিতে হবে। স্যার আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? আনিস বলছি, আনিস।
ওকে, আনিস স্যার বলুন। তুনো স্যার আপনি একটু কাইন্ডলি মিউটে যান। আচ্ছা, সরি আমার ইন্টারাপ্টের জন্য। জি, আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটু ডিটেলস পড়ি। আমি I-20 DS 160 প্লাস সিভি সবকিছু দিয়ে ফিল আপ করেছিলাম। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমার মাস্টার্সের ক্লাস হচ্ছে 27 অগাস্ট। সেক্ষেত্রে আমি যখন ডেট শিডিউল নিতে যাই আমি পেয়ে যাই হচ্ছে 26 ফেব্রুয়ারি। 25 আগস্ট আমার ক্লাস ছিল। তো ইয়ার করি, নেট ড্রপ করার কারণে আমার ইয়ার দুটাই মানে ক্যান্সেল হয়ে মানে ডিনাই করে আর কি ওরা। তারপরে আবার আমি একটু তাড়াহুড়া করতে গিয়ে রিশিডিউল করতে গিয়ে আমি আবার একটা অন্য ডেট নিয়ে ফেলি ভুলে। এখন সমস্যা হচ্ছে যে আমার ইয়ারটাও ডিনাই করে দিয়েছে, আবার নিজে রিশিডিউল করতে গিয়ে অন্য একটা ডেট পেয়েছি, মানে 26 জুনে চলে গেছে। এখন আমার ক্লাস হচ্ছে অগাস্ট 25-এ। সেক্ষেত্রে আমি কি করব একটু বলবেন কি? আপনার রিস্কেজুয়েলের কি আর কোনো চান্স আছে? এখন তো দেখাচ্ছে ওই যে নো শিডিউল বা এরকম কি একটা যেন কমেন্ট ভুলে গেলাম, ওটা আসতেছে বারবার, নো স্লট। আচ্ছা, দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনার নো স্লট লেখা আছে। দ্যাট মিন্স যদি হচ্ছে আপনি যখন ডেট নিতে যান তখন দেখবেন যে ওইখানে পাশে কয়েকটা সেক্টর থাকে ব্লু কালার, ওইখানে কি রিস্কেজুয়েলের অপশন আসে কিনা। যদি না আসে তাহলে মনে করবেন যে যেহেতু নিউ রুলসে হচ্ছে 2বার বেশি রিস্কেজুয়েল করা যায় না। একটা কাজ হচ্ছে আপনার যদি কোনোই ওয়ে থাকে না এন্ড আপনি যদি চান যে আপনি এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা দিয়েই হচ্ছে ভিসা ফেস করবেন, তাহলে হচ্ছে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলে ডিফার করতে পারেন, আর আদারওয়াইজ আবার পেমেন্ট করে আপনি ডেট নিতে পারেন। আবার পেমেন্ট বলতে কোনটা? এটা কোন পেমেন্ট? এটা কি ভিসা পেমেন্ট নাকি? হ্যাঁ, ভিসা পেমেন্ট করে নতুন করে ডেট নিতে হবে। যদি না হচ্ছে আপনার রিস্কেজুয়েলের কোনো অপশন না থাকে এন্ড আপনি যদি চান যে না আপনি এই আগস্টেই হচ্ছে যেতে চান, তাহলে এই একটা অপশন আছে। আর আরেকটা অপশন আছে যে আপনি যদি চান না যে আবার রিস্কেজুয়েল করে আবার 22,000-এর মতো টাকা আবার ওইখানে দেওয়ার জন্য, তাহলে হচ্ছে আপনি ডিফার করতে পারেন ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলে। ওরা ধরেন আগস্ট থেকে নেক্সট জানুয়ারি বা হচ্ছে নেক্সট আগস্ট। না, আমার ডিফার করার অপশনটা আমার নাই। আমার যেহেতু এটা স্কলারশিপ দেওয়া, সো ডিফার করতে পারবো না, আমাকে অগাস্টে যেতে হবে। এখন আরেকটা প্রশ্ন তাহলে আমি একটু করি। এই যে আমাদের থার্ড পার্টির মাধ্যমে যে মানুষজন ডেট নেয়, মানে নিজের পছন্দ মতো যে স্লট থাকে, এটা কতটা সেফ এবং কতটা পসিবল? পসিবল তখন হয় যদি আপনার রিস্কেজুয়েলের অপশন থাকে। এখন আপনার ওইটা অপশন না থাকলে থার্ড পার্টি শুধু আপনাকে হ্যারাস করবে আর কিছু না। এন্ড সবসময় থার্ড পার্টি হচ্ছে যে ভালো বা হচ্ছে ট্রাস্টেবল এমনও না। এখন আপনি একটা থার্ড পার্টি কাছে গেলেন, টাকা দিলেন, বাট হচ্ছে ওরা আপনাকে বললো যে ডেট দিবে, বাট অ্যাকচুয়ালি দিতে পারবে না, কারণ হচ্ছে আপনার প্রোফাইলে ওই ক্যাপাবিলিটিস নাই যে ওরা নিবে। ঠিক আছে, ওরা নিতে হলে অ্যাটলিস্ট ওই ইয়ারের একটা অপশন থাকা দরকার বা রিস্কেজুয়েলের অপশন থাকা। ওই কিছুই যদি না থাকে ওরা কিভাবে ডেট নেবে? আচ্ছা, আমার ইয়ারটা ডিনাই হয়েছে আর রিশিডিউলটা আমার একবার করা হয়েছে। সো হোপফুলি যদি নতুন মানে আবার যখন সবকিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট দেওয়া শুরু করবে তখন কি আমি আরেকটা পাবো আমার স্লট অ্যাভেলেবল এরকম? আপনি হচ্ছে একটু দেখতে হবে যে আপনার রিস্কেজুয়েলের অপশন কি আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই অ্যাভেলেবল ডেট পাবেন যখন ওরা ছাড়বে। ঠিক আছে, আর যদি আপনার থাকে না তাহলে আপনি ডেট পাবেন না। সবসময় এরকমই লেখা থাকবে যে there is no date available। না, আমার রিশিডিউলটা আছে কিন্তু এখন আসতেছে নো স্লট অ্যাভেলেবল এরকম আসতেছে। তাহলে স্যার আমি বলবো একটু সময় ওয়েট করেন, জাস্ট কয়েকটা দিন, যে হচ্ছে এমবিসিটা স্টার্ট হোক। তখন যদি দেখেন যে ডেট দিচ্ছে তখন অবশ্যই আপনি পাবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, ডেট মোস্ট অফ দ্য টাইম হচ্ছে বিকালের দিকে ছাড়ে। আপনি নিজেও যদি অ্যাক্টিভ থাকেন পোর্টালগুলোতে আপনি নিজেই গ্র্যাব করতে পারবেন, থার্ড পার্টির কাছে যাইতে হয় না। মানে ওরা ওই যে আমি যে যদি নিজে খাটি যে কাজটা করব ওরা আসলে ওই কাজটাই করবে, বিষয়টা এরকমই, তাই তো? হ্যাঁ, আপনি ওই ডেটটাই নেওয়ার কাজ করবেন। এখন আপনি যদি আপনার একটু হচ্ছে কিছু গ্রুপগুলোতে হচ্ছে ভিসা ডেটগুলোর আপডেট দেয়, ঠিক আছে, যে এখন ডেট ছাড়তেছে, 10টা ছাড়ছে, 20টা ছাড়ছে, তখন আপনি ওইগুলোতে একটু অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। জাস্ট আমি বলবো এক সপ্তাহ অ্যাক্টিভ থাকলেই আপনি পেয়ে যাবেন। তো এখানে থার্ড পার্টির হচ্ছে ওইখানে গিয়ে কোনো লাভ হয় না। অনেক সময় কি করে ওরা ইনফরমেশন নিয়ে আপনাকে হচ্ছে ব্ল্যাকমেইল করবে আরো টাকা দেওয়ার জন্য, কারণ আপনার সব অ্যাক্সেস ওদের কাছে। এন্ড ওরা মাঝে মাঝে এমন করে স্টুডেন্টকে যে ওরা হচ্ছে ভিসা ইন্টারভিউ ফেস করতে পারে না, কখনোই না, লাইফ টাইমের জন্য। কারণ হচ্ছে অনেক সময় ওরা অনেক হরেবল ব্যাপারগুলোও করে থাকে, বাট অনেকেই আছে ট্রাস্টেবল। আচ্ছা, আর আরেকটা ব্যাপার একটু বলি, সেটা হচ্ছে গত 2 দিন মানে গত লাস্ট
2 ওয়ার্কিং ডে থেকে এমবাসিতে ইন্টারভিউ হয়েছে এরকম অ্যাপয়েন্টমেন্ট যারা নিয়েছিলেন তাদের কি এটা কি জানা আছে আপনাদের? মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মানে যারা ইন্টারভিউ কি ফেস করেছেন এটা? হ্যাঁ রাইট ইন্টারভিউ ফেস করেছেন। ইন্টারভিউ ফেস হয়েছে ম্যাম, ইন্টারভিউ ফেস করেছেন এন্ড লাস্ট গতকালকেই হচ্ছে আমাদের দুইটা স্টুডেন্ট ভিসা পাইছে, একজন F1 থেকে, দুইজনই হচ্ছেন F2 মেবি আর F1 থেকে। ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। জি ওকে, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম স্যার। অতুনা স্যার আপনার কোশ্চেনটা কি ছিল? যাচ্ছি যে ফেস টু ফেস লাইভ মক দেওয়ার ব্যাপারটা। হ্যাঁ, তো আপনি স্যার দিতে পারবেন, আপনি যখনই ইচ্ছা তখনই গিয়ে দিতে পারবেন। আমি হচ্ছে কমেন্ট বক্সে হচ্ছে আমাদের নাম্বারটা দিয়ে দিছি, আপনি চাইলে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিয়েও দিতে পারবেন, আবার চাইলে একটু হচ্ছে ওইখানে গিয়ে উইং স্পটে দিতে পারবেন। ম্যাম আমি যদি আমার মেন্টরকে বলি, ঐশী ম্যাম হচ্ছে আমার মেন্টর, উনাকে বললে হবে না শুধু? আপনি কি আমাদের স্পেশাল ব্যাচের? হ্যাঁ অবশ্যই স্যার, আপনি পারবেন। ওকে ঠিক আছে ম্যাম। ওকে, আই হোপ সবার কোয়েশ্চেনের আনসার আমি দিতে পেরেছি, যদিও হচ্ছে আমি ট্রাই করেছি। অনেকেই হচ্ছে কোয়েশ্চেন করেছেন, অনেক ভালো ভালো কোয়েশ্চেন করেছেন, অনেকেই এই ব্যাপার সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা পেয়েছেন। সবাইকে হচ্ছে ধন্যবাদ জানাই ক্লাসের শেষ পর্যন্ত আপনারা জয়েন করার জন্য, এন্ড আপনাদের সবাইকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের সেশনগুলোতে হচ্ছে জয়েন করবেন ফ্রাইডে ফ্রি সেশনে। চাইলে হচ্ছে আপনারা লাইভ মকটাও দিতে পারেন, এটা হচ্ছে অনেক বেনিফিট কাজ করে আপনাদের জন্য। এন্ড আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের মক সেশনটা, ফ্রাইডে ফ্রি সেশনটা এখানেই এন্ড করে দিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।